everyone. Continuation of the class, last class வந்து unit 7ல particular part 1ல last topic பார்த்தோம், human reproduction. So now take that part 3 material, page number 45. But இது just ஒரு hint. ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம ரொம்ப டீடைலா பார்த்துட்டோம். particular human reproductionல male reproductive system, female reproductive system, and menstrual cycle, rhythmic cycles, that everything are discussed. What are the hormones will be controlled this menstrual cycle, and reproductive system also. So அதுதான் இங்க ஒரு சின்ன ஹைலைட்டா போட்டிருப்போம். பேஜ் நம்பர் 45, யூனிட் 7, பார்ட் 3 சப்ளிமெண்டரி. ஸோ இதுல நான் இது ஃபுல்லா நடத்த போற கிடையாது, நேற்று சொன்னதுதான். மேல் reproductive system பொறுத்தளவு ஸ்க்ரோட்டம், ஸ்க்ரோட்டல் சாக் அண்ட் டெஸ்டிஸ், a pair of testis, and டெஸ்டிஸ் பொறுத்தளவு இதுல வந்து ஸ்க்ரோட்டல் சாக் அந்த ரோல்ல உங்களுக்கு தெரியும். டெஸ்டிஸ்ல வந்து ஸ்பெர்ம் ஃபார்மேஷன், ஸ்பெர்மடோஜெனசிஸ், இதை இன்னைக்கு டீடைலா பார்க்க போறோம். And germinal cells, Sertoli cells, germinal cells and Sertoli cells இருக்கு. The germ cells is responsible for that formation of sperm, and the Sertoli cell to responsible for that young sperm, other developing sperm க்கு nourishment. The Leydig cells, a special type of cells, it's responsible for that male sex hormone secretions. Okay, and இதெல்லாம் இங்கெல்லாம் ஃபுல்லா the lot of seminiferous tubules, that everything will be collect that sperm and was efferential in the epididymics to store the sperm here. Okay, this is a storehouse of sperm. Here only the sperm will be motile. And அங்க இருந்து நேரா அப்படி மேல போறதா was difference ன்னு சொல்லுவோம். That a pair of was differences. சரியா? அதோட through that lot of ejaculate duct, urethra also is that, urinary urethra, prostate urethra, membranous urethra, and penile urethra. penisல இருக்கக்கூடிய penile urethra ன்னு சொல்லுவோம். இந்த வழியா தான் இந்த ஒரே ஹோல் தான், even that urine also as well as the sperm also to release into that. Okay, right. So மற்றபடி அந்த gland பொறுத்தளவு இதுல வந்து prostate gland ரொம்ப முக்கியமான ஒரு gland. நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான். இந்த இடத்துல இருக்கு பாத்தீங்களா, prostate gland. ஸோ மெயினா வந்து யூரித்ரா இருக்குது. இது வந்து அசிட்டிக் ஃப்ளூயிடு, pH ஆல்மோஸ்ட் 6.5% அந்த அளவுக்கு pH இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இது நிறைய ஒரு ஃப்ளூயிடை வந்து சிந்தேஸ் பண்ணும். இந்த ஸ்பெர்ம் இந்த ஃப்ளூயிடு சேர்ந்ததான் நம்ம மெயினா செமன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரியா? இதெல்லாம் நீங்க இந்த பார்ட்ல பாத்துக்கோங்க. அது மாதிரி கௌபார்ஸ் கிளாண்ட், ஒரு கௌபார்ஸ் கிளாண்ட் இருக்குது. ஸோ இது பேஜ் நம்பர் 48ல கொடுக்கும் பாருங்க. இது பல்போ யூரித்ரல் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். யூரித்ரோட அட்டாச். இது ஒரு அல்கலின் மியூக்கஸ் வந்து செக்ரேட் பண்ணக்கூடியது. சரியா? அதர் கிளாண்ட் இதெல்லாம் சேர்ந்ததான் நம்ம செமன் சொல்றோம். செமன் எப்படி இருக்கும் அந்த அது டீடைல்ஸ் எல்லாமே பேஜ் நம்பர் 48ல கொடுத்துருக்கோம். This everything will be hormone only, so control into that male reproductive system. சரியா? ரைட். அது மாதிரி டிசார்டர் அதை நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஃபீமேல் reproductive system பொறுத்தளவு a pair of ovary. சரியா? ovary, inside the ovary, you know very well what are the structure is that. இல்ல primary follicle, secondary and tertiary follicle, and graphene follicle. So this everything is a development. FSH is responsible that after that LH will be released, that ovulation will be occurs. The ova from released from the ovary we are called as a ovulation. So இதெல்லாம் பார்ப்போம். After the ovulation, new structure will form, that is called corpus luteum. Again the new that scar tissue will be formed, that is called corpus albicans. இதெல்லாமே ஓவரியில உள்ள முக்கியமான பாயிண்ட். லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். நீங்க திரும்பவுனா ovary, next வந்து fallopian, a pair of fallopian tube is there, and uterus you know very well, three important layer: perimetrium, myometrium, and endometrium, outer to inner. சரியா? அது தெரியும். external genitalia, that everything is present. that breast பத்தி லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம், அது பார்த்துக்கோங்க. இதுல எஸ் பேஜ் நம்பர் 51, இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். பேஜ் நம்பர் 51ல அந்த 6வது பாயிண்ட் பாருங்க. நிறைய எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின் இது. நேத்தே லைட்டா இதை நான் சொன்னேன், எத்தனை பேர் கவனிச்சிங்கன்னு தெரியல. அதாவது பர்த்தோலின் கிளாண்ட், அது வெஸ்டிபுலார் கிளாண்ட். A pair of the small gland, it's open to that vestibular gland. அது வெஜினல்ல இந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா, வெஜினல் இந்த ஏரியால வந்து சிந்தேஸ் பண்ணக்கூடியது. ஒரு லூப்ரிகண்டை வந்து சிந்தேஸ் பண்ண ஒரு அல்கலின் ஃப்ளூயிட், ஒரு லூப்ரிகண்டா. சோ இப்ப இது ஃபீமேல்ல வந்து பர்த்தோலின் ஆர் வெஸ்டிபுலார் கிளாண்ட். இதே வேலைய மேல்ல எந்த கிளாண்ட் செய்யும்? இதுதான் கொஸ்டின். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? மேல செய்யக்கூடிய கிளாண்ட் பேர் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், பல்போ யூரித்ரல் கிளாண்ட் ஆர் கௌபர்ஸ் கிளாண்ட். இதுதான் சார் கொஸ்டின். நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின் சார் இது. அதாவது அனலாகஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதாவது இங்க ஃபீமேலுக்குள்ள பர்த்தோலியன் கிளாண்ட் அனலாகஸ் ஆஃப் தட் மேல் கிளாண்ட். வாட் கிளாண்ட்? மேல் ரிப்ரொடக்டிவ்ல என்ன கிளாண்ட் அப்படின்னு கேட்கிறேன். இந்த இங்க அதே இது அப்படியே மாத்தியும் கேட்கலாம். மேல்ல வந்து பல்போ கௌபர்ஸ் கிளாண்ட், இங்க செய்யக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்துல எந்த கிளாண்ட்?
நிறைய எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின் சார், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நேத்து இது சொன்னேன், இருந்தாலும் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன், பாத்துக்கோங்க. ரைட், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல பிரச்சனை. அப்புறம் ஈஸ்டர் சைக்கிள், மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்த்தோம். சரியா? ஸோ மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் பொறுத்தளவு அது நேத்தே ஃபுல்லாவே ரொம்ப டீட்டெயிலாவே பார்த்துட்டோம். மெயினா 3 phases இஸ் தட் பாலிகார் ஸ்பேஸ், லூட்டியல் ஸ்பேஸ் அண்ட் menstrual space particularly the calendar வச்சு ரொம்ப டீடைலா பார்த்தோம். தட் எவரிதிங் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் 1 மெட்டீரியலோட பார்ட் 3 மெட்டீரியல் வந்து menstrual cycle ரொம்ப டீடைலாவே பக்காவா நான் நேத்து ஒரு டயகிராம் வரைஞ்சல, பேஜ் நம்பர் 53ல இருக்கும் பாருங்க அந்த டயகிராம். அதுல என்னென்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பக்காவா கொடுத்துருப்பாங்க, அதை நீங்க பார்த்துக்கோங்க. சரியா? ரைட், இது வரைக்கும் தான் நேத்து லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். போதும். ஸோ நெக்ஸ்ட் we are now அந்த மெட்டீரியல் தூக்கி தனியா எடுத்து வச்சிருங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து பார்ட் 2 மெட்டீரியல். சரியா? எம்பிரியாலஜி. ஸோ எம்பிரியாலஜில நான் ஏற்கனவே ஃபுல்லாவே நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம், ரொம்ப டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்ணது ஃபுல்லாவே வந்து எம்பிரியாலஜில கேமெட்டோஜெனி எந்தெந்த ஏரியால எப்படி கொஸ்டின் வரும் அதெல்லாம் பார்த்தோம். நவ் டேக் த மெட்டீரியல். என்ன மெட்டீரியல் எடுப்பீங்க? பார்ட் 2 7th யூனிட்ல பார்ட் 2 எடுங்க. சரியா? பார்ட் 3 வந்து ஒரு சப்ளிமெண்டரி காப்பி தான். பார்ட் 2 பார்ட் 1 பார்ட் 2 தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம first introduction of the development biology, page number 1, unit 7, part 2 material. சரியா? இதுல வந்து டெவலப்மெண்ட் பயாலஜி, இதுல நான் ஏற்கனவே சொன்னதான், சென்சர் பிசியாலஜி ஒரு 6 கொஸ்டின் வந்தா டெவலப்மெண்ட் பயாலஜில 6 கொஸ்டின் வரும். மேபி சென்சர் பிசியாலஜிலும் ஒரு கொஸ்டின் கம்மியா வரும், டெவலப்மெண்ட் கூட வரலாம், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? எந்தெந்த ஏரியால எப்படி கொஸ்டின் வரும் அது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாவே நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு what is mean by development biology or embryology. ஸோ ஆக்சுவலா வந்து இதுல நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்குது டெவலப்மெண்ட் பயாலஜில. டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தட் ஆர்கனிசம் ஃப்ரம் தட் எக் டு அடல்ட், சிம்பிளி வி கேன் சே தட். இதுல நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதுல வந்து ஆன்டோஜெனி அண்ட் பைலோஜெனி ரெண்டு முக்கியமான டேர்ம் இருக்குது. ஆன்டோஜெனா தி என்டையர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபெர்டிலைஸ்டு எக், தட் இஸ் கால்ட் ஆன்டோஜெனி. சரியா? அதாவது ஒரு எக்கோட ஃபெர்டிலைஸ்டு எக் ஃபுல் டெவலப்மெண்ட் பாக்குறது தான் ஆன்டோஜெனி. சரி, பைலோஜினா the ancestor or evolutionary history of the species of higher groups. For example, ஒரு லைஃப் சைக்கிளை பாக்குறது வந்து ஆன்டோஜெனிஸா. ஒரு லைஃப் சைக்கிள் உங்களுக்கு தெரியும், எக், லார்வா, பீப்பா, அடல்ட். இதெல்லாம் வந்து யூஜில கேட்ட கொஸ்டின், பிஜில கேட்டது இல்ல. முன்னாடிலாம் இந்த ரெண்டுல ஒரு கொஸ்டின் வரும், இப்பெல்லாம் வர்றது கிடையாது. ஆன்டோஜெனி. பைலோஜெனி அப்படின்னு என்ன சொன்னா, பைலோஜெனினாவே ஆன்சிஸ்ட்ரல் எவல்யூஷன் கிட்ட, இப்ப ஹியூமன் எவல்யூஷன் வச்சுக்கோங்களேன், அதான் பைலோஜெனிஸா. Human evolution is a phylogeny. Frog metamorphosis is a ontogeny. அவ்வளவுதான். சிம்பிளா புரியும்படி சொன்னா இவ்வளவுதான். சரியா? ரைட். சோ ontogeny repeats phylogeny ன்னு சொன்னவர் யார்? anyone? Ernst Haeckel அவர்தான் சொன்னாரு. இது எவல்யூஷன்ல வரும். ரைட். So ontogeny repeats phylogeny. Next ஒரு development biology எடுத்துக்கிட்டா first process நம்ம இந்த யூனிட் ஃபுல்லா என்ன பார்க்க போறோம் பாருங்க. First gametogenesis, formation of gamete from that particular sperm. Gamete means sperm and egg. That process we all get that. Formation of sperm from the testis, formation of egg from that ovary, that is we are called as a gametogenesis. Now that sperm and egg will be ready. Next process, fertilization. The union of the gametes we are called as a fertilization. After the fertilization, the mono haploid nucleus that have combined the diploid nucleus, that's the zygote. So after that zygote, the next step, the cleavage will be occurs. So cleavage, you know very well, that bifurcation again and again will be divided into that. ஒரு zygote இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஃபுல்லா என்ன செய்யும், டிவைட் ஆயிட்டே இருக்கும் நார்மல். That is we are called as cleavage. As a result, lot of blastomeres are formed into that. இந்த மாதிரி நிறைய என்ன செய்யும், blastomeres வந்து ஃபார்ம் ஆகும். லைக் this are macromeres and micromeres அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஃபார்ம் ஆகும். As a result, we are called as a blastula. Even that morula, next blastula. Without cavity, that is a morula. With cavity, that is called blastula. அப்ப single layer blastula is converted into the 3-layer gastrula. The ectoderm, endoderm, mesoderm. That process we are called as a gastrulation அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. Next, each embryonic each layer, that's the ectoderm, mesoderm, endoderm, it develop into the different type of organ. That process we are called as a organogenesis, organ formation. Particularly நம்ம சிலபஸ்ல 4 ஆர்கன் தான் ரொம்ப டீடைலா பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் growthனா ஒவ்வொரு ஆர்கனும் டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும். சரியா?
மெச்சூர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் மெட்டமார்போசிஸ் நடக்கும், ரீஜெனரேஷன் நடக்கும். இப்படி ஃபுல்லா ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ஆர்கனிசம் ஃபார்ம் ஆகும். இதுதான் இது டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். இந்த டீட்டெயில் ஃபுல்லாவே ஒரு டெவலப்மெண்ட் பயாலஜி, எம்பிரியாலஜின்னு சொல்றோம். பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் எம்பிரியாலஜில நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. டிஸ்கிரிப்டிவ் எம்பிரியாலஜி ஆக்சுவலா வந்து மோஸ்ட்லி இந்த எம்பிரியாலஜில டைரக்ட் அப்சர்வேஷன் பத்தி டிஸ்கிரிப்ஷன் படிக்கிறது. இது ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல கம்பேரிட்டிவ் எம்பிரியாலஜின்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா. இந்த டிஃப்ரெண்ட் அனிமல் ஸ்டடி அபவுட் கம்பேரிசன். இந்த ஒவ்வொரு அனிமலுக்கும் அந்த பைலோஜெனிக் லெவல்ல எவல்யூஷன் லெவல்ல எப்படி இருக்குது. ஈவன் தட் கார்டேட்னு எடுத்துக்கிட்டா ஃபிஷஸ்ல ஆரம்பிச்சு மேமல் வரைக்கும் எப்படி இருக்குது. அதான் கம்பேரிட்டிவ் எம்பிரியாலஜி. எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எம்பிரியாலஜினா தட் ஸ்டடி அபவுட் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ். நிறைய ஸ்டேஜஸ் வருது பாத்தீங்களா. அது லார்வா, பீப்பா, அடல்ட் அந்த மாதிரி அதை ஃபுல்லா ஸ்டடி பண்றது. கெமிக்கல் எம்பிரியாலஜினா த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்டேஜஸ், பயோகெமிக்கல் அண்ட் பயோபிசிக்கல் டெக்னிக்ஸ் மூலம் ஸ்டடி பண்றது. டெர்டாலஜினா மால்ஃபார்மேஷன், அந்த எம்பிரியோல என்ன மால்ஃபார்மேஷன்னா. டெவலப்மெண்ட் பயாலஜி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் தட். ஒவ்வொன்றா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம பார்க்க முடியாது. ரைட். ஸோ இது நார்மலா உள்ள ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் தட் எம்பிரியாலஜி. என்ன டீட்டெயிலா கொஞ்சம் எம்பிரியாலஜினா அதுல நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க எம்பிரியாலஜி பத்தி. இதுல வந்து ரெண்டு முக்கியமான கண்டிஷன் இருக்கு சார், ப்ரீ நேட்டல் அண்ட் போஸ்ட் நேட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு முன்னாடி தட் ஆக்சுவலா ஃபாதர் ஆஃப் எம்பிரியாலஜில அரிஸ்டாட்டில சொல்லுவோம். பட் இந்தியன் எம்பிரியாலஜி, ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் எம்பிரியாலஜி வந்து பஞ்சமன் மகேஸ்வரி அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருக்காரு. சரியா. இது ஆக்சுவலா ஜென்ஸ் தான். மகேஸ்வரின்னு சொல்லணும்னா நீங்க லேடி நினைச்சிடணும்னா. ஸோ அவங்க தான் இதை இந்தியன் எம்பிரியாலஜின்னு சொல்லுவாங்க, ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் எம்பிரியாலஜினா. இதுல ஒரு ஒரு ஆர்கனிசம் டெவலப், ஒரு ஆர்கனிசம் டெவலப் பண்ண ப்ரீநேட்டல், போஸ்ட் நேட்டல் இருக்குது. அதாவது எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட் தான் ப்ரீநேட்டல். டெவலப்மெண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் வித்தின் த எக். எக்குள்ள டெவலப் ஆகுது. இல்லைன்னா ஊம்னு என்ன தெரியுங்களா, மதர் யுட்ரஸ் அப் டு த பெர்த். அது ப்ரீநேட்டல். போஸ்ட் நேட்டல்னா பிறந்துருச்சு, முடிஞ்சு வச்சு. பீரியட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பெர்த் டு டெத் ஆஃப் த ஆர்கனிசம். இறக்குற வரைக்கும் அந்த பீரியட் இருக்குல்ல, இதுக்கு பேர் தான் போஸ்ட் எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. சரியா. ரைட். இதெல்லாம் சும்மா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான். நீங்க ஒரு என்ன மீனிங் பார்த்துக்கோங்க. இதுல மற்றதுல இந்த சிம்பிளா பேசிக்கான விஷயம் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். போத் செக்ஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் த சிங்கிள் இண்டிவிஜுவல், தட் இஸ் அ மோனோசிஸ் சொல்லுவாங்க. மெஜாரிட்டி வந்து டயோசிஸ் தான் இருக்கும். செக்ஸ் வில் பி செப்பரேட்டட், மேல் அண்ட் ஃபீமேல்ல பக்காவா செப்பரேட் ஆயிருக்கும். சரியா. ரைட். ஸோ திஸ் ஆர் தி ஸ்மால் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் தட் எம்பிரியாலஜி. இனி நம்ம டாபிக் உள்ளே நம்ம போகல. Now we are entering the first topic, that is called gametogenesis. Okay. So gametogenesis la what is mean by gamete, page number 4. What is mean by gametogenesis அப்படின்னா, gametogenesis is the formation of haploid gametes from that undifferentiated diploid cells. இங்க பாருங்க, டாப்ல பாருங்க என்ன இருக்கு பாருங்க, diploid cells in gonads of the sexual reproduction, that is called gametogenesis. இதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ், இன்னொன்னு வந்து oogenesis. primordial germ cells சொல்றீங்களா சார், அது என்ன சார் primordial germ cells? The cells from which that egg or sperm will be originated. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு primordial germ cells இருக்கும். சரியா. அதுல இருந்தா இந்த செல்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப அந்த செல்ஸ் வந்து ஒரு எக்கா, ஸ்பெர்மா, அதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொன்றும் அதை டிசைட் பண்ணக்கூடியது, ஜீன் டிசைட் பண்ணக்கூடியது. So the cells from which that egg or sperm will be arise in the primordial germ cells, that is we are called as a spermatogonia. இங்க பாருங்க, இங்க இதுதான் primordial germ cells இருந்து இந்த ஸ்பெர்மட்டோகோனியா ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ மோஸ்ட்லி இந்த ஸ்பெர்மட்டோகோனியால ஆரம்பிச்சு கடைசியில இந்த ஸ்பெர்ம் வரைக்கும் வருது பாத்தீங்களா, இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் நம்ம ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ரைட். ஸோ ஆக்சுவலி ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் ஃபர்ஸ்ட் மேல் ஸ்பெர்ம் ஃபார்மேஷன் பார்ப்போம், அடுத்தது oogenesis எக் பார்ப்போம். ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் 2 ஸ்டேஜஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்மாட்டிட், இது வரைக்கும் ஒரு ஸ்டேஜ். ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் வந்து என்னன்னா ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ். நல்லா கவனிங்க, வேர்டு பாருங்க, ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ். இது ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் இங்க இருக்கு, மாத்தி போட்டேன், இங்க இருக்கு ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். இது ரெண்டு வேர்டும் கொஸ்டின் பேப்பர்ல பார்க்கும்போது ஒரே மாதிரி தெரியும். ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ், ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். கரெக்டா ரீட் பண்ணலன்னா ஆன்சர் தப்பு பண்ணிடுவீங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா. ரைட். ஸோ ஆக்சுவலி இந்த ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ் அண்ட் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இதுல ஒவ்வொன்றும் என்ன மீனிங் நான் டீட்டெயிலா சொல்றேன். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பெர்மாட்டிட், இன்னொன்று வந்து ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ். ரைட். கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நான் சொன்னேன், இதுல வந்து செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸ், இங்க இருக்கு, இங்க பாருங்க, இதான் செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸ். லாஸ்ட்ல சொன்னேன். செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸ், டெஸ்டிஸ்குள்ள செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸ் இருக்கும். அதை கட் பண்ணி பார்த்தா தட் இண்டஸ்ட்ரியல் செல்ஸ், தட்ஸ் லிடிக் செல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். இந்த பாத்தீங்களா, இதெல்லாம் லிடிக் செல்ஸ். So it will be composed of the germinal cells.
இதுல வந்து என்ன சொன்னா இந்த இந்த ரவுண்ட் பண்ற பாருங்க, இந்த ரவுண்ட் பண்ற பாருங்க, இதுதான் ஜெர்மினல் செல்ஸ். அதுக்கு இந்த இடத்துல ப்ளூ கலர்ல ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து என்னன்னா செர்டோலைஸ் செல்ஸ்ன்னு சொல்றோம். இங்க போட்டுருக்கு பாருங்க, செர்டோலைஸ் செல்ஸ். சரியா? இப்ப இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க, ஜெர்மினல் செல்ஸ். இந்த ஜெர்மினல் செல்ஸ் தான் ஸ்பெர்ம் ஃபார்மேஷன் எப்படி நடக்க போகுது அதான் ரொம்ப டீடைலா பார்க்க போறோம். It gives rise from that germinal cell give rise to the sperm. Somatic cells அதுதான் செர்டோலைஸ் செல்ஸ். பேஜ் நம்பர் 5ல இருக்கும் மெட்டீரியல்ல. somatic cells. somatic cells தான் வந்து என்னன்னா செர்டோலைஸ் செல்ஸ். அந்த செர்டோலைஸ் செல்ஸ்னா டு நரிஷ் த ஸ்பெர்ம், அதாவது உணவூட்டத்தை அளிக்கும், வளரும் விந்துகளுக்கு உணவூட்டத்தை அளிக்கும். தட்ஸ் வை we are called as a nurse cells அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து சரியா சஸ்டெனேட்டட் செல்ஸ் நர்ஸ் செல்ஸ் சொல்லுவாங்க, உணவூட்டத்தை அளிக்கும் செல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட், இப்ப ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்க்க போறோம். எப்படி ஒரு ஸ்பெர்ம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பாக்குறோம். இந்த ஸ்டெப் பாருங்க. ஸ்பெர்மோட டயக்ராம் பார்க்கணும்னா பேஜ் நம்பர் 4ல பாருங்க. இதுல கூட கொஞ்சம் ரொம்ப டீட்டெயில் இல்ல, இல்லைன்னா மெட்டீரியல் பார்த்தாலும் சரி, இதுலயும் பாருங்க. ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்பெர்மோட்டோஜெனிசிஸ்ல 3 phases இருக்கார். ஒன்னு வந்து மல்டிபிள் ஸ்பேஸ், ரெண்டாவது வந்து growth phase, மூணாவது வந்து மெச்சுரேஷன் ஸ்பேஸ். சரியா? சோ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது மல்டிபிள் ஸ்பேஸ். அதுலயே மீனிங் இருப்பாங்க. மல்டிப்ளிகேஷன்னா the number will be increased. மெட்டீரியல் தான் டயக்ராம் பக்காவா இருக்கு, அது மெட்டீரியல்ல பாருங்க. மேல பாருங்க ஜெர்மினல் செல்ஸ் இருக்கா, மெட்டீரியல் பேஜ் நம்பர் 4ல பாருங்க. அப்ப ஒரு 2n கண்டிஷன் ஜெர்மினல் செல்ஸ், இட் வில் பி டிவைட் இன்டு தி அகைன் 2n கண்டிஷன், அகைன் டிவைட், அகைன் வில் பி டிவைட். இதே மாதிரி இப்ப டிவைட் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்ப டிவைட் ஆனா இங்க என்ன நடக்கும்? மைட்டாட்டிக் செல் டிவிஷன் வில் பி டேக்ஸ் பிளேஸ். மைட்டாட்டிக் செல் ரோலே உங்களுக்கு தெரியும். ஜஸ்ட் தி செல் வில் பி மல்டிப்ளைட் at the time of the mitotic cell division. இது பேஸ் தான் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை ஆகுவாங்கல்ல, அதுக்காக மல்டிப்ளிகேஷன் ஸ்பேஸ். எண்ட் ஆஃப் த மல்டிப்ளிகேஷன் ஸ்பேஸ் தட் இஸ் கால்ட், இந்த ஃபைனலா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது இது என்னன்னா 2n கண்டிஷன்ல ஒன்னு கிடைக்கும். அதுக்கு பேர் தான் ஸ்பெர்மட்டோகோனியா ஆர் ஸ்பெர்ம் மதர் செல்ஸ். சரி, அப்ப இங்க முன்னாடியே மல்டிபிள் ஸ்பேஸ் முடிஞ்சு போகும் மைட்டாசிஸ்ல. இங்க சும்மா இந்த இடத்துல இப்படி காமிச்சிருக்காங்க எண்டு. சரி, அடுத்த ஸ்பேஸ் என்ன சார்னா இந்த இடத்துல growth phase வந்துரும் சார். சரி, அடுத்த ஸ்பேஸ் வந்து spermatogonia, the growth phase. In the case of the spermatogenesis, the growth phase are insignificant. முக்கியத்துவம் அற்றது. ஏன் சார்? இங்க no need for the store the any cytoplasm or any Hope molecules. That's why that spermatogenesis growth phase are insignificant. முக்கியத்துவம் அற்றது. சரியா? அவ்வளவுதான். growth phaseல பெருசா ஒண்ணும் மாற்றம் இருக்காது. சோ அப்ப end of the growth phase, that is we are going to say primary spermatocyte. அப்ப இது வரைக்கும் டிப்ளாய்டு கண்டிஷன் தான், ஏன்னா மைட்டாசிஸ் தான் நடக்குது. இது பேர் தான் பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட். நல்லா கவனிங்க கிளாஸா. சரியா? அடுத்தது நம்ம அடுத்த ஸ்பேஸ் எங்க போறோம்? மெச்சுரேஷன் ஸ்பேஸுக்கு போறோம். இது ஃபுல்லாவே மெச்சுரேஷன் ஸ்பேஸ் தான். சரியா? மெச்சுரேஷன் ஸ்பேஸ் பொறுத்தளவு primary, each primary spermatocyte will be here the first meiosis division. நல்லா கவனிங்க, first meiosis division will be takes place. குண்டல் பிரிவு சொல்லுவோம், ரெடக்ஷன் டிவிஷன். யூ நோ வெரி வெல், meiosis ஓட ரோல் தெரியும், ஃபங்க்ஷன் தெரியும். just half number of the chromosome will be reduced. அப்ப 2 equal haploid number of chromosomes we are getting, that is called secondary spermatocyte. Each primary spermatocyte first meiosis division will be takes place. So each equal, a pair equal secondary spermatocytes are formed. சரியா? நல்லா கவனிங்க, இது ஹேப்ளாய்டு, இதான் ரொம்ப முக்கியம். இது டிப்ளாய்டு. ஏன் சார்? இங்க மியாசிஸ் நடக்குது. சரியா? ரைட். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் மெச்சுரேஷன்ல அகைன் the meiosis 2 will be occurs. நல்லா கவனிங்க, meiosis 2. சோ meiosis 2 உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம மைட்டாசிஸ் மியாசிஸ் நம்ம சிலபஸ்ல கிடையாது சார், பட் யூஜில இருக்கும். கண்டிப்பா சிலபஸ் அப்டேட் பண்ண மைட்டாசிஸ் மியாசிஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். சரி பாப்போம். இந்த மியாசிஸ் 2 எப்படின்னா லைக் மைட்டாசிஸ், அது மைட்டாசிஸை ஒத்தது. அப்படின்னு என்ன மீனிங்? குரோமோசோம் இப்ப இது 46 குரோமோசோம்னா இங்க 23 குரோமோசோம், இங்க 23 குரோமோசோம் தான் இருக்கும். அப்ப இங்க வந்து மியாசிஸ் 2 லைக் மைட்டாசிஸ்னா ஜஸ்ட் நம்பர் ஒன்லி வில் பி டிவைட். 1 வந்து 2ஆ மாறும், 2 வந்து 4ஆ மாறும், அவ்வளவுதான். அப்ப இங்க குரோமோசோம் நம்பர்ல எந்த மாற்றமும் இருக்காது. தட் இஸ் கால்ட் 23 குரோமோசோம் தான் இருக்கும் ஹியூமன் பொறுத்தளவு, ஹேப்ளாய்ட். சோ அப்ப ஈச் secondary spermatocyte 2 spermatids are formed.
2 spermatids. Now the ஒரு phase முடிஞ்சு spermatid, formation of spermatid. Okay, next this spermatid வந்து inactive sperm னு வெச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ஆக்டிவ் இல்லாம ஒரு inactive sperms சொல்லுவாங்க spermatid. இந்த spermatid வந்து again the lot of changes will be occurs. நிறைய changes நடக்கும். After that, to finally the functional sperms will be formed. Spermatozoa will be formed. That process we are called as spermiogenesis. மேல சொன்னது spermatogenesis. What are the changes? Page number 10ல இருக்கும் பாருங்க. Page number 10. Changes during the spermiogenesis, not spermatogenesis. The shrinkage of nucleus. ஒரு ரவுண்டா இருந்தது வந்து என்னவா மாறும்னா நியூக்ளியஸ் வந்து shrinkage ஆகும். Formation of head. ஒரு ஸ்பெர்ம்னு எடுத்துக்கிட்டா ஸ்பெர்ம்ல இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த ஹெட்ல வந்து அக்ரோசோம் இருக்கும். அக்ரோசோம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹெட். சரியா? அண்ட் மாதிரி நியூக்ளியஸ் வந்து ரவுண்டா இருக்கிறது வந்து இப்படி எலாங்கேஷனா மாறும். இது அடுத்த ப்ராசஸ். அண்ட் abundant cytoplasm will be reduced to condensed here in the middle space. ஸ்பெர்ம்ல சைட்டோபிளாசம் பூரா கண்டென்ஸ் ஆயிடும். ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். சரியா? அந்த லேயர் என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா? மேன்செட். யூஜிடிஆர் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான். That is we are gets the manset அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So here the concentration of that Golgi complex in front of the sperm, that is called acrosome. Golgi complex. நிறைய யூஜி பிஜி ஏகப்பட்ட எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின் இது. அக்ரோசோம் ஃபார்மேஷனுக்கு என்ன செல் ஆர்கன்ல Golgi complex. Next, formation of that axial filament from that centriole. மிடில் பீஸ்ல பொறுத்தளவு இந்த மிடில் பீஸ்ல என்ன இருக்குன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கும். சரியா? அந்த பிக்சர் வேணா காமிக்கிறேன். இந்த பாருங்க, இத பாருங்க. See here, the middle piece ல மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கும். ஹெட் இதுக்கு மேல இந்த இருக்கு பாத்தீங்களா? இது அக்ரோசோம். அக்ரோசோம் இதுல நியூக்ளியஸ் எலாங்கேட் ஆயிரும். ரவுண்டா இருந்தது வந்து எலாங்கேட் ஆயிரும். மிடில் பீஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கும். So mitochondria, you know the power house of sperm சொல்லலாம். Power energy. The mitochondria also we are called as a Niebuhr-Kuhn. இதுவும் கேட்டிருக்காங்க. சரி, I think இது third partல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி, பாத்துக்கிடுவோம். ரைட். ஸோ ஆஃப்டர் தேட் ஒரு இப்படி நல்லா கவனிங்க, ஒரு ஹாப்ளாய்டு இப்படி ரவுண்டா இருந்த ஸ்பெர்மாட்டிட் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ஸ்பெர்மா மாறுது பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ். அப்ப ஈச் இதுல கொஸ்டின் கவனிங்க, ஈச் பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் ஹவு மெனி செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டுன்னு கேட்பேன். அப்ப 2. சரியா? அதே இது வந்து ஈச் பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் ஹவு மெனி ஸ்பெர்மாட்டிட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்னா சொல்லுங்க அப்ப ஆன்சர். 4. Yes, that's the answer. சரி, ஈச் செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் இல்ல 10 செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் how many sperms are formed? 2. 10 secondary spermatocyte, how many sperms are formed? 40. 20, sir. 20. 20 is the correct answer. 20 is the correct answer. சரி, இது 1ன்னா 2 சார், அவ்வளவுதான் சார். 1 2 ஃபார்ம். அப்ப 10ன்னா இது இங்கிட்டு 10 இங்கிட்டு 10 20 சார், அவ்வளவுதான் சார். சரியா? சரி, 10 primary spermatocyte, how many sperms are formed? 40 sir. 40. ஏன்னா இது 4 வருதுல, அப்ப 40. 10 spermatid, how many sperms are formed? 10 தான். 10 தான். இதெல்லாம் வந்து நீட்ல முன்னெல்லாம் நிறைய எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும், பெருசா இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணலாம். ரைட், நவ தட் ஃபங்க்ஷனல் ஸ்பெர்ம் பக்காவா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. சொல்லுங்க. அப்போ 10 ஜெர்மினல் செல்ஸ் வந்து they can form 40. இல்ல அப்படி சொல்ல முடியாது, அப்படி சொல்ல முடியாது. பிரிமாரியல் ஜெர்ம் செல்ஸ் வச்சு அப்படி சொல்ல முடியாது. பிரிமாரியல் ஜெர்ம்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் எவ்வளவு ஆகுதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. நான் சும்மா இதுல வந்து ஒரு 4 வரைக்கும் சொன்னேன். 2 1 2 ஆகும், 2 4 ஆகும்னு கிடையாது. அது மல்டிப்ளை ஆயிட்டே தான் இருக்கும். அது நம்ம ஜெர்மினல் செல்ஸ் வச்சு சொல்ல முடியாது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? ரைட், ஓகே. So the factor to control the spermatogenesis, சும்மா நம்ம வந்து இந்த ஸ்பெர்ம் ஃபார்மேஷன் சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஒரு ஸ்பெர்ம் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்ல ஒரு டெஸ்டிஸ்ல ஃபார்ம் ஆகுனா பக்கா டெம்பரேச்சர் இருக்கணும். அதான் நான் சொன்னேன், ஸ்க்ரோட்டல் சாக் இட்ஸ் a தெர்மோஸ்டாட்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்க்ரோட்டல் சாக் வந்து தெர்மோஸ்டாட். அப்ப டெம்பரேச்சரை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்கின், அந்த ஸ்க்ரோட்டல் சாக். சரியா? சோ சார் சொல்லுங்க மிஸ்.
சார் அந்த பிரைமரி செகண்டரி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொன்னீங்க இல்லைங்க சார் அதை இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க சார் ப்ளீஸ் சார். மிஸ் எத்தனை தடவை 4 தடவை சொல்லிட்டேன் மிஸ், திரும்ப திரும்ப கேக்குறீங்க. அந்த கவுண்டிங் அந்த 10 எத்தனை ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கல்ல சார் அது மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். அதாவது இது பிரைமரி ஸ்பெர்மோட்டோசைட், இதுல ஒண்ணும் கிடையாது. இது ஒண்ணுன்னா இது 2 ஃபார்ம் ஆகுது, அவ்வளவுதானே. 1 2. இது நாங்க 10ன்னு சொன்னா எவ்வளவு? இங்க அப்ப 10ன்னா இது மொத்தம் இங்க 10 இங்க 10 20 ஆக போகுது. ஒரு 10 பிரைமரி ஸ்பெர்மோட்டோசைட். நீ கான்செப்ட் அப்புறம் 10 20ன்னா சும்மா உங்களுக்கு ஒரு இதுக்காக நான் கேட்டேன். இது ஒண்ணுன்னா இது 2. சரியா? பிரைமரி ஸ்பெர்மோட்டோசைட் ஒண்ணுன்னா ஸ்பெர்மாட்டிட் எத்தனை 4, அவ்வளவுதான் கான்செப்ட். அப்ப இங்க 10ன்னா இது 40. இது 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 ஒண்ணே ஒண்ணுன்னா இது ஒண்ணுதான் வரும். அப்ப இது ஒண்ணுன்னா இங்க 1, 10ன்னா இது 10. இவ்வளவுதான் கான்செப்ட். இதே வச்சுதான் அடுத்த ஊஜெனிசிஸ் சொல்லுவேன். சரியா? மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஓகே. சோ நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர்ஸ் டு கண்ட்ரோல் டு தட். வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ்? சரியா? என்னென்ன ஃபேக்டர் வந்து இதுல கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஃபேக்டர்ஸ் பொறுத்தளவு இதுல மெயினா டெம்பரேச்சர்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ். ஏன்னா நான் ஏற்கனவே இந்த ஸ்க்ரோட்டல் சாக், லைட், ஹார்மோன், பிசியாலஜிக்கல் ஸ்டேட், சைக்காலஜிக்கலா ஒரு ஹியூமன் வந்து ஒரு மேல் வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ரெஷர், ஒரு டென்ஷன் இருந்தாலே ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் பாதிக்கும்னு சொல்றாங்க சார். அந்த மாதிரி கொனோடோட்ரோபின், ஹெச்சி, ஆல்சோ மேபி த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தட் ஸ்பெர்ம் கண்ட்ரோல், ஸ்பெர்ம் டெவலப்மெண்ட். ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்னு பார்த்தா ஏற்கனவே நான் முன்னாடி காமிச்சேன். இதுதான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். பேஜ் நம்பர் 6ல இருக்கும் பாருங்க மெட்டீரியல்ல. ஆக்சுவலா லூவன் குக் இவர் தான் ஹியூமன் ஸ்பெர்ம் டிஸ்கவர் பண்ணவர். இந்த ஸ்பெர்ம் த வேர்டை சொன்னவர் வந்து வான் பியர். இதுல மொத்தம் 4 பார்ட் சார். ஒன்னு வந்து ஹெட் ரீஜன், பார்த்தீங்களா? இதான் ஹெட் ரீஜன். அடுத்தது 2வது வந்து நெக் ரீஜன், 3வது ரீஜன் வந்து மிடில் பீஸ் ரீஜன், 4வது ரீஜன் வந்து டெயில் ரீஜன். 4 பீசஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஹெட் ரீஜன் பார்ப்போம். சரியா? ஹெட் ரீஜன் பொறுத்தளவு இதுல என்னென்ன முக்கியமான பார்ட், இதுல ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியஸ் இருக்கும், 2வது பார்ட் அக்ரோசோம் இருக்கும். சரியா? ஒரு ஹெட் ரீஜன்ல இந்த 2 பார்ட் முக்கியமான பார்ட் இருக்குது. சோ நியூக்ளியஸ் வந்து ஜெனடிக் ஃபங்க்ஷன், அக்ரோசோம் வந்து ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன். ஆக்டிவேஷன் மீன்ஸ் எக்க தொலைப்பதற்கு, ஆக்டிவேட்டிங் தட் அட் த டைம் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன். நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்கும்? ஹாப்ளாய்ட் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ். சரியா? the chromosome haploid, it does not contain the nucleolus. நல்லா கவனிங்க. இங்க எப்பவுமே ஒரு நியூக்ளியஸ்னு போட்டா நடுவுல இப்படி ஒரு புள்ளியை வச்சு நியூக்ளியோலஸ்னு போடுவோம். இங்க நியூக்ளியோலஸே இருக்காது. why? anyone? ஏன் இங்க நியூக்ளியோலஸ் இல்ல? யாரா சொல்லுங்க. சார் ஜஸ்ட் 23 குரோமோசோம்ஸ் மட்டும் தான சார் வேணும். வேற ஆர்என்ஏ எதுவும் சிந்தசிஸ் வேண்டாம்ல. ஆகாம இருக்கிறதுக்காக ஆப்சன்ஸ் என்ன மிஸ்? சார் வெறுமனே குரோமோசோம்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்றது மட்டும் தானே ஸ்பெர்ம்ஸோட வேலை, அதனாலயே yes, இருக்கலாம் சார். that's all, that's all, that's வெறும் all. செல் டிவிஷன் நடக்க கூடாதுல ஃபர்தரா. ஓகே, ரைட். ஆல்மோஸ்ட் சில ஆன்சர் கொஞ்சம் க்ளோஸா வந்துட்டீங்க. ஆக்சுவலா நியூக்ளியஸ் உடைய வேலை வந்து இது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். இதோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து ஒன்லி 24 hours. ஓகேவா? 24 hours இருந்தது. இங்க ஆக்சுவலா நியூக்ளியோலஸோட முக்கியமான ரோல் உங்களுக்கு தெரியும், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆர்என்ஏஸ். சரியா? ரைபோசோம்ஸ். இங்க என்ன புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்க போகுது. இங்க ஒண்ணு புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்க போறது இருக்கிறதே 24 hours, ஒரு நாள் வாழ போகுது. அதுக்கு என்ன புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்க தேவையில்லை. அப்ப ஜஸ்ட் அது வந்து கான்ட்ரிபியூட் தட் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம், ஹாப்ளாய்ட் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம், தட்ஸ் ஆல். அதான் அதுக்கு நியூக்ளியோலஸ் கிடையாது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட். சோ நெக்ஸ்ட் நாட் ஓன்லி நியூக்ளியோலஸ், ஈவன் தி ஆர்என்ஏ ஆல்சோ நாட் தேர். ஏன்னா ஆர்என்ஏ கிடையாது, நியூக்ளியோலஸ் இல்லைன்னா ஆர்என்ஏ இருக்காதுல்ல, அதே மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ரைட். சோ ஹியர் பர்టిక్యులர் அதே மாதிரி டாப் டிப் ஆஃப் தட் ஹெட் ரீஜன் having a Golgi formed by the Golgi complex, அதுல வந்து அக்ரோசோம் இருக்கும். சரியா? இதுல பேர் அக்ரோசோம் வெசிக்கிள்னு சொல்லுவாங்க. இதுல முக்கியமான ஒரு என்சைம் இருக்கும் சார், ஆசிட் ஹைட்ராலேஸ். அந்த என்சைம் பேர் என்னன்னா ஆசிட் ஹைட்ராலேஸ். இன்னும் வேற என்ன டேர்ம்ல சொல்லலாம்னா ஸ்பெர்ம் லைசின் கூட சொல்லலாம். ஸ்பெர்ம் லைசின். ஓகே, நான் சொல்றது நோட் பண்ணுங்க சார். இது மெட்டீரியல் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். நான் சொல்றது நோட் பண்ணுங்க கொஞ்சம். நியூக்ளியஸ் கண்டைன், ஃபாஸ்டா எழுதுங்க. நியூக்ளியஸ் கண்டைன் அர்ஜினைன் ரிச் ஹிஸ்டோன். அர்ஜினைன் ரிச் ஹிஸ்டோன். ஹிஸ்டோன் உங்களுக்கு தெரியும், புரோட்டீன். அந்த கோல்கை காம்ப்ளெக்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கும், அது கூட நீங்க எழுத வேண்டாம். ஃபார்ம்டு பை த அக்ரோசோம் ஃபார்ம்டு பை த கோல்கை காம்ப்ளெக்ஸ், அது கூட எழுத தேவையில்ல, இருக்கும். ரைட். அர்ஜினைன் ரிச் ஹிஸ்டோன். இட் கண்டைன் எது? அக்ரோசோம் கண்டைன்
ஆசிட் ஹைட்ராலேஸ், HYDROLASES, ஆசிட் ஹைட்ராலேஸ் வித்தின் பிராக்கெட்ல வேணா ஸ்பெர்ம் லைசின் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. ஸ்பெர்ம் லைசின், ஆசிட் ஹைட்ராலேஸ். ஓகே, ஸ்பெர்ம் லைசின் வித்தின் பிராக்கெட்ல போட்டுக்கோங்க. இதுல என்ன சார் இருக்கும்னு கேட்டா, இட் கண்டைன் ஆசிட் பாஸ்பேட்டேஸ். எழுதுங்க, ஆசிட் பாஸ்பேட்டேஸ், கமா கேத்தப்சின். கேத்தப்சின் இது என்ன சார் கேத்தப்சின்? புதுசா வித்தியாசமா என்சைம் சார். இதுல என்சைம் இதை வந்து வித்தின் பிராக்கெட்ல புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்னு போட்டுக்கோங்க. புரோட்டீனை டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய என்சைம், புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம். அண்ட் இது எல்லாருக்கும் தெரியும், ஊருக்கே தெரியுற ஒரு என்சைம், ஹயாலுரினிடேஸ். நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச என்சைம் ஒரே ஒரு என்சைம், இது ஒண்ணுதான், ஹயாலுரினிடேஸ் தான். சப்போஸ் ஆப்ஷன் இது மட்டும் கொடுக்காம ஆசிட் பாஸ்பேட்டேஸ், கேத்தப்சின், ஹயாலுரினிடேஸ், ஆல் தி அபோவ்னு கொடுத்தா அதான் ஆன்சர். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பேசிக்கா கொஸ்டின் கேட்டா இது ஆப்ஷனும் கொடுப்பாங்க. ஆசிட் ஹைட்ராலேஸ் பேசிக்கா ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா ஆசிட், இது மெட்டில் இருக்காது சார், நான் சொல்றது மெட்டில் இருக்காது, சரியா? ஆசிட் ஹைட்ராலேஸ் இது பேசிக்கா கேட்டா, இது இப்ப கூட இந்த டிஆர்பில கேட்ட கொஸ்டின் சார் இது. அதாவது கோல்கை காம்ப்ளெக்ஸ், அக்ரோசோம்னாவே கோல்கை காம்ப்ளெக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஆசிட் ஹைட்ராலேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா சிஎஸ்ஆர்ல எல்லாம் டீப்பா கேட்பாங்க. ஆசிட் பாஸ்பேட்டேஸ், கேத்தப்சின். கேத்தப்சின்னா பர்டிகுலர் புரோட்டீன் டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய என்சைம், அதை புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம் சொல்லுவாங்க. ஹயாலுரினிடேஸ் உங்களுக்கு தெரியும், இது முக்கியமான ஒரு என்சைம்ஸ். இந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கும்? அக்ரோசோம்ல இருக்கக்கூடியது முக்கியமானது, சரியா? சோ தென் அவ்வளவுதான், மத்ததெல்லாம் மெட்டீரியல் இருக்கும். த மேமல் கண்டெயின் தட் அக்ரோசோமின். அதுல மெயினா வந்து அந்த ஹயாலுரினிடேஸ் வந்து ஃபாலிக்கல், இது எக்ல உள்ள ஃபாலிக்கல் செல்ஸை வந்து ஸ்டிமுலேட், அதை டிசால்வ் பண்றதுக்கான இந்த என்சைம்ஸ், அதான் அதனுடைய ரோல், சரியா? நெக்ஸ்ட் அந்த ஸ்பெர்ம் ஹெட்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்பெர்ம் அக்ரோசோம்னா ஸ்பெர்ம் ஹெட்ல இந்த அக்ரோசோம் மேல இங்க ஒரு சின்ன ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ இஸ் தட். இட் இஸ் கால்ட் ஆன்டி ஃபெர்டிலைசின். சார் இதெல்லாம் நான் ஃபெர்டிலைசேஷன் வரும்போது ரொம்ப டீடைலா சொல்றேன். ஆன்டி ஃபெர்டிலைசின் இஸ் ஸ்பெசிபிக் ரிசெப்டார் ஃபார் த ஃபெர்டிலைசின் மாலிகூல் டு லாக் அண்ட் கீ சிஸ்டத்துல at the time of fertilization. So these are the important point regarding that head region. But head region mainly அக்ரோசோம் அண்ட் நியூக்ளியஸ். நியூக்ளியஸ்னா குரோமோசோம், இதுதான் முக்கியமான ரோல், சரியா? ரைட். அடுத்து மெடில் பீஸ் சார். மெடில் பீஸ் பாருங்க, இந்த இடத்துல இதான் மெடில் பீஸ். ஸோ மெடில் பீஸ் பொறுத்தவரை இங்க எல்லாச்சும் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் பாருங்க. இதெல்லாம் டூ இம்பார்ட்டன்ட் சென்ட்ரியோல் இஸ் தட். நெக் தான் மெடில் பீஸ் சொல்லுவோம் சார். நெக் இந்த இடத்துல இதுல இருந்து ஃபுல்லாவே மெடில் பீஸ் தான். டூ இம்பார்ட்டன்ட் சென்ட்ரியோல். ஒன்னு வந்து ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல், இந்த இருக்கு பாத்தீங்களா? இங்க படத்துல அவ்வளவா ரொம்ப டீட்டெயிலா கொடுக்கல. சரி, இது ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு கீழே இந்த இடத்துல இன்னொரு சென்ட்ரியோல் இருக்கும் சார். இது என்னன்னா டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல். ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல், இது வந்து டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல். ப்ராக்சிமல்னா இது வந்து மைட்டாட்டிக் ப்ராசஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் எப்ப சார் மைட்டாட்டிக் ப்ராசஸ் நடக்கும்னு கேட்டா, த ஃபர்ஸ்ட் கிளீவேஜ் ஆஃப் ஜைகோட். ஜைகோட் முதல் கிளீவேஜ் நடக்கும் பாத்தீங்களா, அப்ப இந்த ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் வந்து மைட்டாட்டிக் செல் டிவிஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சரி சார், இது ரோல் முடிஞ்சு. அடுத்து டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல்னா அது ஜஸ்ட் பெனித் ஆஃப் தட் நியூக்ளியஸ், ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல். நெக்ஸ்ட் டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல். டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் இதுக்கு ரோல் என்னன்னா, இட் கிவ் ரைஸ் டு த ஆக்சல் ஃபிலமெண்ட் ஆஃப் த டெயில். இது இங்க இருந்து இந்த டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் தான் டெயில் வந்து ஃபார்ம் ஆகும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சரியா? மைக்ரோ டிபியூல்ஸ் அதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ போத் சென்ட்ரியோல்ஸ் ஆர் சரௌண்டட் பை த கோர் ஃபைபர்ஸ் அண்ட் காமா ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே சரௌண்ட் இருக்கும். அதுல எல்லாமே சென்ட்ரியோல் உங்களுக்கு தெரியும். இதுல மைக்ரோ டிபியூல்ஸ், இது நம்ம இந்த செல் பயாலஜில வரும்போது ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்ப்போம். ஆல்பா, பீட்டா, காமா, சாரி காமா கிடையாது, டெல்டா ஃபைபர்ஸ், இந்த மைக்ரோ டிபியூல்ஸ் இருக்கும், சரியா? ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வேற என்ன சார் இதுல மிடில் பீஸ்ல இருக்கணும்? இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமானது ஒண்ணு சொல்ல மறந்துடக்கூடாதுல, தட் இஸ் கால்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியா. Mitochondria is the present. Mitochondria is the sperm contain all respiratory enzyme. It's active in that oxidative phosphorylation. So they activate that oxidized either that endogenous other phospholipids or exogenous, that's the fructose. அதாவது எனர்ஜி கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஸ்பெர்முக்கு மைட்டோகாண்ட்ரியா, அதாவது எனர்ஜி ஆஃப் த ஸ்பெர்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, சரியா? அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுல இது வந்து மிடில் பீஸ்.
அடுத்தது டெய்ல் பீஸ், லாஸ்ட் பீஸ். டெய்ல 2 பார்ட்டா பிரிக்கலாம் சார். ஒன்னு வந்து என்னன்னா இது வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லா கொஞ்சம் இது கவர் ஆயிருக்கும் அப்படி. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், இது செகண்ட் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி 2 பார்ட்டா பிரிக்கலாமா. இது என்ன பிரின்சிபல் பீஸ், எண்ட் பீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது. இந்த டெய்ல் வந்து ஃபார் ஸ்விம்மிங் பர்பஸ்க்கு தான் இம்பார்ட்டன்ட். சரியா, வேற ஸ்விம் பண்ணி போறதுக்கு தான் அது டெய்லோடைய ரோல். மற்றபடி அது பெருசா ஒன்றும் கிடையாது. ஹியூமன் ஸ்பெர்ம் மோஸ்ட்லி இட்ஸ் ஆக்டிவ் இன் த 24 hours. அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ரிகார்டிங் தட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி ஸ்பெர்ம். எப்படி ஸ்பெர்ம் ஃபார்ம் ஆகுன்னு பார்த்தோம், ஒரு ஸ்பெர்ம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம். இது எல்லாமே எங்க சார் நடக்கும்னு கேட்டா, இந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லா எங்க சார் நடக்கும்னு கேட்டா, செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸ் that produce the sex cells. செக்ஸ் செல்ஸ் என்ன சார்னு கேட்டுறாதீங்க, ஸ்பெர்ம் தான் செக்ஸ் செல்ஸ், செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸ்ல. சரி, அதுக்குள்ள இண்டஸ்ட்ரியல் டிஷ்யூ இருக்கும். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இட் செக்ரீட் தட் ஆண்ட்ரோஜன். சரியா, ஸோ ஆக்சுவலி ஈவன் தட் செட்ரோலை செல்ஸ் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், அது சப்போர்ட்டிங் அண்ட் நர்சிங். ஸ்பெர்முக்கு ஒரு உணவூட்டத்தை தரக்கூடியது, ஒரு சப்போர்ட் பண்றதுக்கூடியது அந்த நர்ஸ் செல்ஸ். ரைட்டா, ரைட். தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அபவுட் தட் spermatogenesis. Next we are going to see that oogenesis. Oogenesis, that ova from that excuse me, centriole, that is one. Centrioles, there is 9 plus 1 something. Miss இங்க வருங்க, நீங்க உங்க சிக்னல் ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஒஸ்டா இருக்கு. நீங்க பேசுறது எனக்கு சரியா கேட்கல. அது சென்ட்ரியோல் வந்து ரைட் ரைட் நீ சொல்றேன், அது இந்த இடத்துல தேவையில்லைக்காக நான் சொல்லல, சொல்ற வேண்டாம். அது நம்ம செல் பயாலஜி வரும்போது தனியா மைக்ரோ சென்ட்ரியோல் அண்ட் மைக்ரோ டிபியூல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும். அப்ப டீட்டெயிலா சொல்லலாம்னு பார்த்தேன், இருந்தாலும் நீங்க கேட்டீங்க. அதாவது இதோடைய ஃபிளஜெல்லான்னு சொல்லும் போது இங்க கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து பார்த்தா 9+2 அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும். இதே இந்த சென்ட்ரியோல்னு சொன்ன பாத்தீங்களா, அது வந்து 9+0 அரேஞ்ச்மெண்ட். இது இந்த இடத்துல தேவையில்லை, சரி பரவாயில்ல, இருந்தாலும் இது தெரிஞ்சுக்கோங்க. செல் பயாலஜில இந்த ரெண்டுல ஒரு கொஸ்டின் வரும். சென்ட்ரியோல் வந்து 9+0 அரேஞ்ச்மெண்ட். அது என்னன்னு கேட்டுறாதீங்க, ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து செல் பயாலஜில எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஃபிளஜெல்லா, சிலியா ஆல்சோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. சிலியா அண்ட் ஃபிளஜெல்லா 9+2 அரேஞ்ச்மெண்ட். ஓகே, இதுதான் நீங்க கேட்க வந்தீங்கன்னு நானா கெஸ் பண்ணிட்டு இப்ப ஆன்சர் சொல்லியிருக்கேன். என்ன கேட்க வந்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியல, சரியா நீங்க பேசுறது. Okay, sir. Thank you, sir. ஓகே, தேங்க்யூ. சப்போஸ் ஏதாவது கேட்கட்டா, உங்க பேக்ரவுண்ட்ல சரியா சிக்னல் இல்லையா என்னன்னு தெரியல, பேசுறது எனக்கு மட்டும் தான் கேட்கலையான்னு தெரியல, ஆனா சரியா கேட்கல, பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் we are going to see that oogenesis, formation of ova or egg from that ovary we are called as oogenesis. You know very well, ovary or structure நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். a pair flattened ovide, a bunch of grapes மாதிரி பஞ்சா இருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். பேர்ட்ஸ்ல பொறுத்தளவு ஒரு சைடு தான் ஓவரி இருக்கும். ரைட் சைடு ஓவரி will be degenerated because of adaptation. சரியா, ரைட். இதுல ஒரு ஓவரி மட்டும் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு டயக்ராம் இருக்குமே. யா, இந்த டயக்ராம் பாருங்க, இதுதான் ஒரு ஓவரி. எப்படி இருக்கு பாருங்க, சிங்கிள் ஓவரி. ஆக்சுவலா ஓவரியில காம்பாக்ட் ஓவரி, இது மேபி கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. என்ன டைப் ஆஃப் ஓவரி, என்னென்ன அனிமல்ஸ்ல எப்படி இருக்கு, ஒரு ஃபிஷஸ், ரெப்டைல்ஸ், பேர்ட்ஸ், மேமல்ஸ்ல வந்து காம்பாக்ட் ஓவரியா இருக்குமா. அப்ப அவுட்டர் ஃபுல்லா இந்த பாத்தீங்களா, இது ஃபுல்லா அவுட்டர் ஃபுல்லா கார்டெக்ஸ் ரீஜன் சொல்லுவாங்க. இந்த ரீஜன் ஃபுல்லா மிடில் அந்த பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குல்ல, அது மெடுலரி ரீஜன் சொல்லுவாங்க. சரி, இது காம்பாக்ட் ஓவரிஸ். இதே சாக்குலர் ஓவரிஸ், இட்ஸ் ஃபவுண்ட் ஒன்லி இன் ஆம்பிபியன்ஸ். டைப்ஸ் ஆஃப் ஓவரின்னு ஸ்பெசிபிக்கா சிலபஸ் இல்லாட்டாலும் தெரிஞ்சுக்கணும். சாக்குலர் ஓவரிஸ் வந்து ஆம்பிபியன்ல மட்டும். வெர்டிபிரேட் ஓவரி மோஸ்ட்லி எக்ஸோக்ரைன் as well as எண்டோக்ரைன் ஃபங்க்ஷன் செய்யும் வெர்டிபிரேட் ஓவரியில. ஸ்டீராய்டு மோஸ்ட்லி செக்ரீட் த ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன். நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் இதெல்லாம், ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரோஜெஸ்ட்ரான்ஸ். ஓகே, அண்ட் த ஓவரி த சஸ்பெண்டட் டு த டார்சல் பாடி வால், தட்ஸ் அ மீசோவேரியம் சொல்லுவோம். டியூட்ரோபிளாசம்னு சொல்லுவாங்க. எக்கை விட ஸ்பெர்ம் விட எக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டானது. ஏன்னா எக் யோக் சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அதுக்கு வந்து டியூட்ரோபிளாசம் சொல்லுவாங்க. எக்ல உள்ள சைட்டோபிளாஸ்ட் கூட ஊப்ளாசம் சொல்லுவாங்க. நம்ம இங்கேயும் அங்க ஸ்பெர்ம் கரெக்டா 2 4 அப்படி வரும். இங்க அப்படி இருக்காது. இன்னொரு நான் ஃபங்க்ஷனல் செல்ஸ் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் சார், தட் இஸ் கால்ட் போலார் பாடி ஆர் போலோசைட்ஸ். இட்ஸ் a non-functional cells produced during that meiotic division of egg cells. அப்படின்னா டீட்டெயிலா என்ன நான் சொல்றேன். சரியா, சரி சார், எக்கோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன? டு சப்ளை த ஹாப்ளாய்ட் நியூக்ளியஸ். எப்படி ஸ்பெர்ம் ஒரு ஹாப்ளாய்ட் நியூக்ளியஸ் சப்ளை பண்றதோ எக், அண்ட் சப்ளை த ஆல்மோஸ்ட் ஆல் சைட்டோபிளாசம் டு த ஃபியூச்சர் எம்பிரியோ.
ஆனா ஸ்பெர்ம் இந்த வேலையை செய்யாது. அங்க ஃபுல்லா சைட்டோபிளாசம் கண்டென்ஸ் ஆகி மேன்செட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும். இங்க சைட்டோபிளாசம்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? அண்ட் சப்ளை தட் ஃபுட், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். டு சப்ளை த ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் டு டெவலப்பிங் தட் எம்பிரியோ. ஓகே, த மெச்சூர் ஓவம் இஸ் மெட்டபாலிக்கலி இஸ் இன்வெர்ஸ்ட். ஆக்சுவலி ரெஸ்பிரேஷன் ரேட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் மெச்சூர்ல. ரைட், இதெல்லாம் ஒரு பேசிக்கா ஒரு ஓவரி ஒரு எக் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் வெரி டீட்டெயிலா வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு எக் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். தட் இஸ் கால்ட் oogenesis. ஓகே, so oogenesis, the egg developed from the ovary in that immature cells, அதாவது primordial germ cells, that's a oogonia ன்னு சொல்றோம். இந்த முன்னாடி ஒரு கதை, இதுல அதே சேம் கதை தான் சார். 3 ஃபேஸ் இருக்கு சார். ஒன்னு மல்டிபிள் ஸ்பேஸ், growth phase, maturation phase. மல்டிபிள் ஸ்பேஸ்ல இங்க நான் என்ன கதை சொன்னனோ அதே சேம் ஸ்டோரி தான். The primordial germ cells will be again and again and again will be divided into the mitosis with the help of mitosis. அப்ப each cells divided into 2, again 2, 4, 8, 16 அப்படியே மல்டிப்ளை ஆயிட்டே இருக்கும். அப்ப end of the multiple space, that is called oogonia. இங்க எப்படி நான் spermatogonia சொன்னனோ இங்க oogonia. இங்க வந்து sperm mother cells சொல்றோம், இங்க egg mother cells சொல்றோம். இங்க டிப்ளாய்ட் நம்பர் தான். ஏன்னா ஸ்பெர்மட்டோகோனியாவும் ஊகோனியாவும் ரெண்டுமே டிப்ளாய்ட் தான். ஏன்னா மைட்டாசிஸ் தான் நடக்குது. ரைட், இதான் மல்டிபிள் ஸ்பேஸ். ஓகேவா? ரைட், அடுத்தது growth ஸ்பேஸ். இந்த growth ஸ்பேஸ் எங்க நடக்கும்னா இந்த இடத்துல நடக்கும் growth ஸ்பேஸ். So growth space are in the case of oogenesis much significant. அங்க என்ன சொன்னேன்? insignificant சொன்னேன். இது அங்க முக்கியத்துவம் அற்றது, இது முக்கியத்துவமானது. ஏன் சார் much significant அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னு கேட்டா, so here only that formation of egg, large amount of cytoplasm as well as that yolk molecule will be stored into the developing the future embryo. That's why it's a much significant in growth phase. So mode of growth, it's a quantitative and qualitative changes in the nucleus as well as cytoplasm. So that time the more DNA RNAs are formed, and gene amplification and vitellogenesis. What is meant by vitellogenesis? Formation of yolk. அந்த உணவை சேமித்து வைக்கணும். எல்லோ யோக், ஒயிட் யோக்னு சொல்றோம்ல, மஞ்சக்கரு வெள்ளக்கரு, அதுக்கு இது growth phase வந்து அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது விட்டலோஜெனிசிஸ். தட் மைட்டோகாண்ட்ரியா, ER formation, Golgi complex to mature the contractile granules, sorry not contractile, cortical granules. Okay, and Golgi complex இது. So cortical granules இது ரோல் நான் பின்னாடி நான் டீடைலா சொல்றேன். ஏன்னா the membrane bound the spheric அந்த எக்கை சுத்தி ஒரு cortical granules இருக்கும். இதுதான் வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒரு ஃபெர்டிலைசேஷன் மெம்பரைனை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். I mean yolk சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அந்த yellow yolk, white yolk, they contain a lot of protein, phosphatidin, lipovitellin. இதெல்லாம் யூஜில கேட்ட கொஸ்டின். யோக்ல உள்ள புரோட்டீன், அந்த என்னென்ன புரோட்டீன்னா பாஸ்பிட்டின் அண்ட் லிப்போவிட்டலின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ஏன்னா அது வந்து எம்பிரியோக்கு, வளரும் எம்பிரியோக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அண்ட் எக் சைட்டோபிளாசம் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இவ்வளவு விஷயம் அங்க நடக்கும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இவ்வளவு விஷயம் நடக்கிறவங்க தான் growth phase are much significant. End of the growth phase we are getting that primary oocyte. குரோமோசோம்ல ஏதாவது மாற்றம் இருக்குமா? இருக்காது. இங்க 46ன்னா இதுவும் 46 தான். ஏன்னா என்ன நடக்குது? மைட்டாசிஸ் தான் நடக்குது. So அது primary oocyte. Next primary oocyte, next space to enter into the multiple space. The first meiosis will be takes place in the case of the அப்படி நான் கம்பாரிசனா சொல்லிடுறேன் பாருங்க. In the case of the spermatogenesis, two equal secondary spermatocytes are formed, but in the case of the oogenesis, two unequal secondary spermatocytes அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, two unequal cells are formed. அதுல ஒண்ணு வந்து பாருங்க, each primary oocyte, two unequal cells are formed. That one cell we are called as a secondary oocyte. Primary oocyte வந்து ஏன்னா மியாசிஸ் நடக்கிறோம் என்னவா மாறிடும்? ஹாப்ளாய்டா மாறிடும், 23 குரோமோசோமா மாறிடும். சரி, அப்ப இது எத்தனை சார்? இதுவும் அதே தான், 23 குரோமோசோம் தான். ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடிஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு, அன்இகுவல் டிவிஷன் வில் பி டேக்ஸ் பிளேஸ். நெக்ஸ்ட் இது முடிஞ்சு. இப்ப இந்த இடத்துல வந்து செகண்டரி oocyte, அகைன் தட் மியாசிஸ் 2 வில் பி அக்கர்ஸ். உங்களுக்கு தெரியும் மியாசிஸ் 2னா லைக் மைட்டாசிஸ், மைட்டாசிஸே ஒத்தது. அப்ப ஈச் செகண்டரி oocytes we are getting the two unequal cells. ஒன்னு வந்து ஓவம், அனதர் இன்னொன்னு வந்து ப்ளூ கலர் கொடுத்துருக்கல, இது வந்து செகண்ட் போலார் பாடி. இதுல படம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்லணும். அதே மாதிரி இங்க
இந்த பாத்தீங்களா ஒரு போலார் பாடி நெக்ஸ்ட் ஒரு எக் எதுல இருந்து செகண்டரி oocyteல இருந்து. இதே இது நெக்ஸ்ட் போலார் பாடியிலும் என்ன செய்யும் நடக்கும். இதுல அகைன் த போலார் பாடிஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு. இது ஹேப்ளாய்டு தான், இது ஹேப்ளாய்டு தான். அப்ப ஃபைனலா 1 ovum 3 போலார் பாடிஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு. எண்ட் ஆஃப் தட் செகண்ட் மியாட்டிக் டிவிஷன். ஆனா இங்க என்ன சொன்னோம், 4 spermatids are formed, 4 sperms are formed. இங்க 1 ootids are formed. இதான் உள்ள வித்தியாசம். அப்ப இங்க நான் எப்படி கால்குலேஷன் சொன்னோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் நீங்க கால்குலேஷன் சொல்லலாம். இப்ப நான் கேட்கறதுக்கு நீங்க தான் இப்ப பதில் சொல்லணும். 10 primary oocyte, how many ovas are formed? 10. Okay. 10 primary oocyte, how many polar bodies are formed? 30. ஃபைனலா வந்தா 30. ஃபைனலா வந்தா 30. சரியா? இதே செகண்டரின்னு சொன்னா 10 செகண்டரினா 10 தான் வரும். 10 இதுவும் 10 இதுவும் 10. அவ்வளவுதான் கான்செப்ட், வேற ஒண்ணும் பெருசா ஒண்ணும் கிடையாது. சரியா? சோ இப்படித்தான் ஒரு எக் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சார். இதுக்கு பேர் தான் நம்ம oogenesis அப்படின்னு சொல்றது. இதுல பொலாரிட்டி ஒரு எக்னு எடுத்துக்கிட்டா ஒரு எப்படி ஒரு ஸ்பெர்ம் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ஒரு எக்கை பார்ப்போம். சரியா? இதுதான் ஒரு எக். ஓகே, ஒரு எக் ஸ்ட்ரக்சர் இங்க இருக்குது பாருங்க. ஸோ இதுல ஒவ்வொன்று டிஃப்ரெண்டான விஷயங்கள் ஃபுல்லாவே இதுல இருக்கும். ரைட். ஸோ இதுல ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எக்ல உள்ள விஷயங்கள். ஆக்சுவலி த polarity அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு சார். polarity, what is mean polarity? The animal pole contain here. இங்க பாருங்க, இது வந்து ஒரு haploid type of nucleus. ஓகேவா? மேக்சிமம் ஒரு எக்ல எந்த சைடு நியூக்ளியஸ் இருக்கோ சார் அந்த சைடு பேர் அனிமல் போல் சார். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதான் polarity. ஆப்போசிட் சைடு வந்து வெஜிடல் போல் சார். ஆப்போசிட் சைடு வந்து வெஜிடல் போல். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? நீங்க எப்படினாலும் எக் எந்த பக்கம் சுத்தாலும் எந்த சைடு நியூக்ளியஸ் இருக்கோ அந்த பக்கம் அனிமல் போல், ஆப்போசிட் வந்து வெஜிடல் போல். The active part of that egg, the animal vegetal poles from that anterior posterior axis. இந்த anterior posterior axis வச்சுதான் அந்த போல்ஸ் ஃபுல்லாவே இருக்கும். இதுல இந்த அனிமல் போல் சொல்றீங்களா, ஃபியூச்சர்ல இது என்னவா மாறும்னா எக்டோடர்மா மாறுமா சார். இந்த அனிமல் போல் சார் இது மெட்டீரியல் இருக்காது, சொல்றது எழுதுங்க. இது வருஷம் நான் கேட்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கிறேன். எம்பிரியாலஜில கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. பட் சிஎஸ்ஆர், ஸ்லெட் மற்ற எல்லா எக்ஸாம்ல இந்த கொஸ்டின் வருது சார். நான் சொல்றது எழுதுங்க. அனிமல் போல் கிவ் ரைஸ் டு எக்டோடர்ம். அடுத்தது பாயிண்ட். வெஜிடல் போல் கிவ் ரைஸ் டு மீசோடோம் அண்ட் எண்டோடோம். ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இது. ஒரு எக்ல ஃபியூச்சர் எக்டோடோம் எண்டோடோம் மீசோடோம்னு உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும்? அது ஒரு ஆஃப்டர் த கேஸ்ட்ரேஷன்ல வரக்கூடிய 3 ஜெர்ம் லேயர். அப்ப அனிமல் போல தான் ஃபியூச்சர்ல, அதாவது கிவ் ரைஸ் டு அப்படின்னு என்ன மீன்னா ஃபியூச்சர்ல ப்ராஸ்பெக்டிவ்னு சொல்லுவோம். ஃபியூச்சர்ல என்னவா மாறும்னா எக்டோடோமா மாறுமா. இதே வெஜிடல் போல் வந்து ஃபியூச்சர்ல என்னவா மாறும்னா மீசோடோம் எண்டோடோமா மாறுமா. இது பிளைண்டா தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரியா? ரைட். Can you hear me, sir? எஸ், மீசோடோம் அண்ட் எண்டோடோம். Ectoderm and mesoderm அந்த origin வந்து பார்த்தோம்னா சார், ectodermல வந்துட்டு அந்த ஐஸ் அதெல்லாம் வருது, ஐஸ் ஃபார்மேஷன் நம்ம பிசியாலஜில படிப்போம். எம்பிரியோட இல்ல இன்னது அது தனியா டாபிக்கே இருக்குது. ஆர்கனோஜெனிசிஸ்ல தனியா டாபிக்கே இருக்குது. ஒரு ஈஸியா நம்ம கனெக்ட் பண்றதுக்காக ஈஸியா மைண்ட் வச்சுக்கிட்டு எக்டோடர்ம்னா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அனிமல் போல்ல இருந்துட்டு எக்டோடர்ம் வரும். இந்த எக்டோடர்ம்ன்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஐஸ் அதெல்லாம் வர்றது எக்டோடர்ம்ல தான் ஃபார்ம் ஆகும். அப்புறமா பார்த்தோம்னா அந்த மீசோடர்ம்ல வந்து நர்வ் செல்ஸ் இல்ல சார், போன்ஸ் அந்த மாதிரி டிஷ்யூ போன்ஸ் அதெல்லாம் மீசோடர்ம் ஆரிஜின். அப்படி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க சார். எஸ், அது வந்து நம்ம ஆர்கனோஜெனிசிஸ்ல நம்ம சிலபஸ்ல உள்ள ஒரு 4 ஆர்கன். கரெக்டா? அந்த 4 ஆர்கன் தான் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் வரும். அது நான் ஆர்கனோஜெனிசிஸ் வரும்போது சொல்றேன். இங்க வந்து ஒரு ஜென்ரலா ஒரு அனிமல் போல் என்னவா டெவலப் ஆகும், ஒரு வெஜிடல் போல் என்னவா டெவலப் ஆகும்னு சொல்றேன். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. சரியா? ரைட். சோ இப்ப இதுல நெக்ஸ்ட் growth சொன்னோம் பாத்தீங்களா. growth, இதுல growth phase வந்து மச் சிக்னிபிகன்ட். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப முக்கியமானது.
நெக்ஸ்ட் இதுல சம் அசசரி செல்ஸ் இந்த டெவலப்மெண்ட்ல ஒவேரியன் டிஷ்யூல நர்ஸ் செல்ஸ், ஃபாலிக்கல் செல்ஸ். ஏன்னா இந்த படத்துல பாருங்களேன், இதுல வந்து ஒரு நர்ஸ் செல்ஸ் அந்த இன்வெர்டிபிரேட்டாலாம் வச்சோம், இந்த சிலிண்ட்ரேட்டா, அனலிடா, மொலஸ்கா, இன்செக்டாலாம் இந்த ஊகோனியம்ஸ் கிவ் ரைஸ் டு தட் oocytes. அதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம மெமல்ஸ் பொறுத்தளவு சுத்தி ஃபானிக்கல் செல்ஸ் இருக்கும். இந்த இருக்கு பாத்தீங்களா, இது ஃபுல்லா இந்த மேல இருக்கு பாருங்க, இந்த சைட்ல ஃபுல்லா இது ஃபுல்லாவே ஃபாலிக்கல் செல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இதை விட பிக்சர் ரொம்ப கிளியரா இல்ல. ஓகே, இது அசசரி செல்ஸ் ஃபார் த வெர்டிபிரேட்ஸ். இட்ஸ் derived from the germinal epitheliums. சோ அப்ப ஒரு பக்கா ஒரு எக் எப்படி சார் இருக்கும்னு கேட்டா, இது எக் இன்சைட் த நியூக்ளியஸ் சுத்தி ஃபாலிக்கல் செல்ஸ் இருந்தா அதுக்கு பேர், அதாவது oocyte பிளஸ் ஃபாலிக்கல் செல்ஸ் டுகெதர் we are called as a Graafian follicle. திரும்ப சொல்ற பாருங்க, oocyte plus follicle cells together we are called as a Graafian follicle. So இது வந்து ஓவரிக்கு தான் சொன்னேன், 14th டேக்குள்ள ஒரு மெச்சூர் Graafian follicle ஃபார்ம் ஆகுது பாத்தீங்களா, அதுல இருந்து தான் எக் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. சோ அது மாதிரி இதுக்கு உள்ள பாருங்க, இந்த இடத்துல உள்ள இந்த ஃப்ளூயிட் ஃபுல்டு கேவிட்டி இருக்கும். இந்த கேவிட்டி இங்க பார்ட்ஸ் இல்ல. அந்த ஃப்ளூயிடுக்கு பேரு நம்ம என்ன சொல்றோம் தெரியுமா, ஊப்ளாசம் சொல்லுவோம். அந்த ஃப்ளூயிட் ஃபுல்டு கேவிட்டிக்கு என்ன பேரு தெரியுமா, ஆண்ட்ரம். இது மெட்டில் இருக்கான்னு தெரியல, அது பேர் ஆண்ட்ரம் சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு கேப்புக்கு. சரியா, தெளிவா டயக்ராம் இல்ல, இருந்தாலும் இந்த டயக்ராத்தை நீங்க பாத்துக்கோங்க. தட் இஸ் கால்ட் ஆண்ட்ரம் சொல்லுவாங்க. எனக்கு மற்றபடி வேற என்ன சார் இருக்கும், எப்பயும் சொல்ற மாதிரி தான், அவுட் சைடு த தீக்கா, இன்டர்னா, தீக்கா எக்ஸ்டர்னா. அந்த தீக்கா அப்படின்னு சொன்னா லேயர்னு அர்த்தம், உரைன்னு அர்த்தம் தமிழ்ல சொன்னா. சரியா, அவுட் சைட் த தீக்கா எக்ஸ்டர்னா, தீக்கா இன்டர்னா. அதுக்கடுத்து கரோனா ரேடியேட்டா, ஜோனா பெலுசுடா. இதெல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்த லேயர்ஸ். இந்த இருக்குல்ல, ப்ளூ கலர்ல, எல்லோ கலர்ல விட்டிலின் மெம்பரைன். இதை பத்தின டீட்டெயிலா அடுத்த ஃபெர்டிலைசேஷன் வரும்போது சொல்லுவேன். சுத்தி பக்கா லேயரா இருக்கும், நடுவுல நியூக்ளியஸ் இருக்கும். த நியூக்ளியஸ் ஆல்சோ வி ஆர் கால்ட் அஸ் ஜெர்மினல் வெசிக்கிள். யூஜிடிஆர்ல கேட்ட கொஸ்டின் சார். நியூக்ளியஸ் வி ஆர், நம்ம ஜெர்மினல் வெசிக்கிள்னா அது என்னவோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். நியூக்ளியஸ்னாலும் ஜெர்மினல் வெசிக்கிள்னாலும் ரெண்டும் ஒண்ணுதான், மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. சரியா, அது வேற இது வேற அப்படின்னு நினைச்சிட வேண்டாம், ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட் பேஜ் நம்பர் 7ல வந்து பேஜ் நம்பர் 7 பாருங்க. இவ்வளவு நேரம் நடத்தினதுல ஸ்பெர்மடோஜெனிசிஸ் ஊஜெனிசிஸ் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்கேன், நீங்க பாத்துக்கோங்க. ஜஸ்ட் நான் அதுதான் அப்பப்ப நடத்தும் போதே கம்பேரிட்டிவா சொன்னேன். அதே பேஜ் நம்பர் 10ல என்ன இருக்கும்னா, ஒரு ஸ்பெர்முக்கும் ஒரு எக்குக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், ஒரு டேபிள். ஜஸ்ட் யூ ஷுட் ரீட், ஒரு சும்மா ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி விடுங்க. இவ்வளவு நேரம் சொன்னதை ஃபுல்லா ஒரு கம்பேரிட்டிவா கொடுத்துருப்போம், அது நீங்க பாத்துக்கோங்க. அந்த பேஜ் நம்பர் 10 கீழே தான் அந்த ஒரு ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸை பத்தி சொன்ன, ஸ்பெர்மடோஜெனிஸ், ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ். அதுல ஹேண்ட் ரைட்டான கூட சிலது எழுதியிருக்கேன் பாருங்க, பேஜ் நம்பர் 10ல மெட்டீரியல்ல. மைட்டோகாண்ட்ரியா, அந்த நியூபர்கன், இதெல்லாம் வேற வேற புக்ல இருக்கு. அது மாதிரி அந்த சைட்டோபிளாசம், அந்த மேன் செட்னு சொன்ன பாருங்க, அது இங்க எழுதியிருக்கேன் பாருங்க. சைட்டோபிளாஸ்மிக் டிராப்லெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் கேட்ட கொஸ்டின், மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. சரியா, ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் தி, அது மாதிரி அடுத்த பேஜ்லயும் ஒன்னு எழுதியிருக்கேன் பாருங்க. பேஜ் நம்பர் 11ல பாருங்க, அந்த சேஞ்சஸ்லாம். இந்த ரிங் சென்ட்ரியோல், இந்த ஆனுலர் ஜோன்சன் ரிங் சொல்லுவாங்க, பிரசன்ஸ் இன் தட். அந்த சென்ட்ரியோலை பத்தி சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள், ஸ்ட்ரக்சர், சில எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் வேற வேற புக்ல பார்க்கும்போது ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் தான் நான் எழுதியிருப்பேன். சரியா, அதை பத்தி ஃபுல்லாவே டீட்டெயிலா நான் கொடுத்துருக்கேன் மெட்டீரியல், அதை நீங்க பார்த்துக்கோங்க. ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ரிகார்டிங் தட் ஸ்பெர்மடோஜெனிசிஸ் அண்ட் oogenesis. ஒரு oogenesisனா இந்த எக் இந்த ஃபார்ம் ஆகுது பாத்தீங்களா, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இந்த இங்க இருந்து அப்படியே ஃபார்ம் ஆகி இந்த மாதிரி பக்காவா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா. இதுக்கு பேர் தான் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல். இதுல இருந்தா எக், அந்த ஓவம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நடக்கக்கூடியது. இது ஃபுல்லாவே நம்ம மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் எப்படி நடக்கும் அதெல்லாம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாவே மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயிலாவே பார்த்தாச்சு, அதை பார்த்துக்கலாம். ஓகே ரைட். இப்ப நம்ம எக் பார்த்தோம். எக் ஸ்பெர்ம்ல டைப்ஸ் பெருசா டைப்ஸ் கிடையாது, எக்ல டைப்ஸ். டெக் பேஜ் நம்பர் 15 ஆல்ரெடி நம்ம மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் பார்த்துட்டவாக நேரா நம்ம அங்க போயிடலாம். தட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த, நாட் ஸ்ட்ரக்சர், யா, டைப்ஸ் ஆஃப் எக். இப்ப ஒரு எக் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம். எக்லயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. இது நம்ம சிலபஸ்ல ஸ்பெசிபிக்காலாம் கிடையாது, ஆனா யூஜில உண்டு.
ஆனா கிடையாட்டாலும் பிஜிலையும் வந்திருக்கு கொஸ்டின், யூஜிலையும் வந்திருக்கு சார். டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ல இருந்து கொஸ்டின் வந்திருக்கு. ஆனா யூஜி சிலபஸ்ல ஸ்பெசிபிக்கா டைப்ஸ் ஆஃப் எக்னு சொல்லியிருப்பாங்க. எக் மெம்பரைன் அப்படின்னு வேர்டு இருக்கும். பிஜில அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஒரே லைன் அவ்வளவுதான். ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ், oogenesis. நம்மளுக்கு பாக்குறதுக்கு தான் சார் பிஜி சிலபஸ் வந்து சிம்பிள் இருக்கு மாதிரி தெரியும். அந்த ஒரு வேர்டுல எல்லாமே அடங்கிடும். ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் சொன்னா அப்ப ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் படிக்க வேண்டாமா சார்? படிச்சுதான் ஆகணும். oogenesisனா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எக், டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கும் படிச்சுதான் ஆகணும். வேற ஒண்ணு ஒரு சிலபஸே அவன் அப்டேட் பண்ணா என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா? இதை பிரிச்சு பிரிச்சு போடுவாங்க. இவ்வளவுதான். யூஜி சிலபஸ்ல அப்படிதான் போட்டிருக்காங்க. பார்க்கும்போது பயமா இருக்கும். யூஜி சிலபஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப பயமா இருக்கும். அதுல வந்து ஒரு எக் oogenesis நம்ம முடிச்சிருச்சு. அதுல ஃபுல்லா நம்ம படிக்க வேண்டியதான். நம்ம அப்படிதான் படிக்கிறோம். அவங்க அதையே வந்து oogenesis என்ன செய்வாங்க? ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மெமாலியன் ஓவம் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. இல்ல ஹியூமன் ஓவம் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்து என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் எக் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. அதான் நம்ம சிலபஸ் பெருசா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க. நோ ப்ராப்ளம். எனிவே நான் எல்லாமே உங்களுக்கு டீட்டெயிலா சொல்லிடுவேன். ரைட். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எக்குக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எக் கிடையாது. டைப்ஸ் ஆஃப் எக்குக்கு முன்னாடி மெம்பரைன்ஸ். வாட் ஆர் த மெம்பரைன்ஸ்? நான் சொன்னேன் ஜோனா பெலிசுடா, ஜோனா ரேடியேட்டா அண்ட் கரோனா ரேடியேட்டா அண்ட் தீகா இன்டர்னா, தீகா எக்ஸ்டர்னா. அதே மாதிரி விட்டலின் மெம்பரைன்ஸ், வைட்டலின் மெம்பரைன், இந்த மாதிரி நிறைய மெம்பரைன்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ அப்போ ஒரு எக்குனா என்னென்ன மெம்பரைன்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சிம்பிளா பார்ப்போம். ஸோ இது என்ன எக் மெம்பரைன்? additional structure of that outside the plasma membrane we are called as the egg membrane. சரியா? additional structure of the outside the plasma membrane. இன்னொரு டயக்ராம் பாருங்க. இந்த டயக்ராம் பாருங்க. சரியா? இதுல அடிஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் நான் சொன்னல. அதுல கூட ஃபாலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த இதுல கொடுத்து சோதிப்பாங்க. ஃபாலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து ஒரு எக் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. அப்ப எக்ல வந்து பிரைமரி எக் மெம்பரைன், செகண்டரி எக் மெம்பரைன், டெர்ஷியரி எக் மெம்பரைன் 3 டைப் ஆஃப் மெம்பரைன் இருக்கு. பிரைமரி எக் மெம்பரைன் நத்திங். இதுல வந்து கொஸ்டின் இப்ப ரீசெண்டா கேட்டதுல, ஆனா பிஜி இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க. இருந்தாலும் எப்படி கொஸ்டின் வரும்னு சொல்றேன் பாருங்க. மீனிங், எக்ஸாம்பிள், அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல கொஸ்டின் வராது. இப்ப பிரைமரி எக் மெம்பரைன் என்ன மீனிங்? between the plasma membrane and follicle cells, either from the ova or follicle cells are both formed by. எங்க இருந்து ஃபார்ம் ஆகுனா ஒரு ஃபாலிக்கல் செல்ஸ்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகலாம், இல்லைன்னா ஓவம் வந்து ஃபார்ம் ஆகலாமா. அதுக்கு பேர் தான் பிரைமரி எக் மெம்பரைன். வாட் ஆர் த பிரைமரி எக் மெம்பரைன்? இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் நேம் இஸ் தேர் இன் விட்டலின் மெம்பரைன், வைட்டலின் மெம்பரைன். சரி, அதுல என்னென்ன பேர்னு பார்ப்போம். இந்த கேஸ் ஆஃப் ஆம்பிபியன் அண்ட் பேர்ட்ஸ் அது பேர் ஃபெர்டிலைசேஷன் மெம்பரைன் சொல்லுவோம். ஃபிஷ்ஷை பொறுத்தளவு கோரியான்னு சொல்லுவோம். ஃபிஷ். நம்ம ரெப்டைல்ஸ், மேமல்ஸ் பொறுத்தளவு ஜோனா பெலிசுடா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது எல்லாமே பிரைமரி எக் மெம்பரைன், விட்டலின் மெம்பரைன் தான். ஜோனா பெலிசுடா இந்த இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் பாத்தீங்களா? ஜோனா இத பிரைமரி எக் மெம்பரைன் நம்மளுக்கு, மேமலுக்கு. இதே இன்னொன்று மேல இருக்கு பாருங்க, கரோனா ரேடியேட்டா, ஜோனா ரேடியேட்டான்னு சொல்லலாம், இல்ல கரோனா ரேடியேட்டா மேல இருக்கு பாருங்க. இது வந்து ஷார்க், சம் போனிஃபிஷ் அண்ட் ஆம்பிபியன் அண்ட் ரெப்டைல்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட் இருக்கும். ஜெல்லி என்வலப் இருக்கு, அது எக்னோடர்ம்ஸ் எக். த எக் வில் பி மெரைன் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்ல அந்த மாதிரி இருக்கும். இதுல விட்டலின் ஸ்பேஸ், பெரிவிட்டலின் ஸ்பேஸ்னா தட் fluid filled cavity between that plasma membrane and the primary egg membrane we are got a small space is there. And also the small openings are present in the primary egg membrane. Sir, சின்ன சின்ன ஒரு எக்ல சின்ன சின்ன ஓப்பனிங் இருக்குமா, அது பேர் தான் மைக்ரோஃபைல். This sperm, it will be enter inside this egg through this microphile at the time of fertilization. இது வழியா தான் போகும்னு சொல்றாங்க. Okay, this is the primary egg membrane. Secondary egg membrane, the membranes are secreted by the layer of follicle cells. But no such membrane in the case of amphibian, reptiles, birds and mammals. அதுக்குலாம் எந்த செகண்டரி மெம்பரைனே கிடையாது. எதுக்கு மட்டும் சார் இருக்குன்னு கேட்டா, இன்செக்ட், அசிடியன், சைக்ளோஸ்டோன்ஸ், மோஸ்ட்லி அதுக்கு பேர் கோரியான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஆம்னியான், கோரியான் சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அந்த இதுக்கு தான் செகண்டரி எக் மெம்பரைன். டெர்ஷியரி எக் மெம்பரைன் எதை சார் சொல்லுவோம்னு கேட்டா, இது எங்க சார் செக்ரீட் ஆகும்? செக்ரீட்டட் பை த cells of that oviduct. The egg traveled down to the cloaca. Cloacaன்னு தெரியும், அந்த ஆனஸ். நீங்க பேர்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இல்லை கோழி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்ப நீங்க ஒரு நாட்டுக்கோழிலாம் சப்போஸ் வெட்டி பார்க்கும்போது அந்த இம்மெச்சூர் எக்கா இருக்கும். அங்கிருந்து அந்த ஓவிடக்ட் வழியா உருண்டு வருது பாத்தீங்களா? அப்ப உருண்டு வரும்போது தான் சார் அந்த ஓடே ஃபார்ம் ஆகுமா சார்? அந்த மேல ஹார்டா ஒரு கால்சியம் கார்பனேட் ஓடு இருக்கு பாத்தீங்களா, கிளிடாயிக் எக்னு சொல்றோம்ல, அந்த ஓடு எப்போ ஃபார்ம் ஆகுனா
அந்த அங்க இருந்து உருண்டு அப்படியே கொலையக்கா வரைக்கும் வருது பாத்தீங்களா? அப்ப the oviduct will be developed into that. It's secreted by some cells of the oviduct, the calcium that is called என்ன சொல்றது, அந்த லேயர், the cledoid egg, ஓடுள்ள முட்டை அப்படின்னு சொல்ல பாத்தீங்களா? அந்த ஓடுக்கு காரணம் ஓவிடக்ட் தான் சொல்றாங்க. இதுதான் செக்ட்ரஸரி எக் மெம்பரைன். அல்புமின் லேயர், ஜெல்லி என்வலப், ஷெல் மெம்பரைன்ஸ். அதுல வந்து ஷெல்னாவே ஓடு அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா? அந்த மாதிரி. ஈவன் இந்த மர்மாய்ட் பவுஸ், பேஜ் நம்பர் 18ல இருக்கு மர்மாய்ட் பவுஸ், அதெல்லாம் இந்த கேஸ்ல வரதான். சரி, எதுக்கு சார் இத்தனை மெம்பரைன், பிரைமரி, செகண்டரி, டெர்சரி, ஒரு எக்ல இவ்வளவு மெம்பரைன் தேவையா? எஸ், தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் த ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ப்ரிவென்ட் த செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் நம்ம இதுல நடக்காது, இந்த கேஸ் ஆஃப் அசிடியன் அங்கெல்லாம் நடக்கும். அண்ட் ப்ரொவைட் த பயான்சி ஆஃப் த எக், அது ஒரு முக்கியம். அண்ட் செக் த பாலிஸ்பெர்மி. இப்ப இவ்வளவு ப்ரொடெக்ஷன் இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே, நான் ஏற்கனவே சொல்லி நான் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடத்தல, ஒரு எக்கு சுத்தி லட்சக்கணக்கான ஸ்பெர்ம் வந்து ட்ரை டு என்டர் இருந்துட்ட, அதுல ஏதாவது ஒண்ணுதான் உள்ள போகும். அப்ப செக் த பாலிஸ்பெர்மி. ஒரு ஸ்பெர்ம் உள்ள போன உடனே இன்னொரு ஸ்பெர்ம் உள்ள அலோவ் பண்ணாது. அப்ப ஃபெர்டிலைசேஷன் மெம்பரைன் ஒரு மெம்பரைன் ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப இது எல்லாமே வந்து எக் மெம்பரைன் மட்டும் தான் செய்ய முடியும். டு ப்ரிவென்ட் தட் எக் ஃபியூஷன், டு மெயின்டைன் த நார்மல் கிளிவேஜ். இதெல்லாம் வந்து மேமல்ஸ்ல நார்மலா நடக்கக்கூடியது. ஒரு எக்குன்னா ஒரு எக்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சரியா? இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்பெர்மோ அந்த இதெல்லாம் யாரு சொன்னாங்க அதை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ திஸ் ஆர் தி ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம். அது மாதிரி இதுல டைப்ஸ் ஆஃப் எக், டைப்ஸ் பார்க்கல, மெம்பரைன்ஸ் ஆஃப் எக் நம்ம பார்த்தோம். சரியா? ரைட். ஸோ அதுக்கு அடுத்து இதுல பேட்டர்ன் ஆஃப் எக் இல்லைன்னு டைப்ஸ் ஆஃப் எக்னோட வச்சுக்குவோம். இதை முடிச்சுட்டு ஃபெர்டிலைசேஷன் போவோம் சார், ஏன்னா அப்பதான் அது கரெக்டா இருக்கும். ஒரு நிமிஷம். இதுல பேஜ் நம்பர் 19 வாங்க. பேஜ் நம்பர் 19, டைப்ஸ் ஆஃப் எக். ஸோ இதுல கொஸ்டின் வந்திருக்கு. மெம்பரைனோட முன்னாடிதான் கொஸ்டின் வந்தது. இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் மெம்பரைன், சாரி, பேட்டர்ன் ஆஃப் எக் இல்ல டைப்ஸ் ஆஃப் எக்னோட சொல்லலாம். இதுல இருந்து கொஸ்டின் வந்திருக்கு. இதுக்கு ஒரு டயக்ராம் காமிக்கிறேன், அதான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி காமிச்சேன். வெயிட். Yeah. See here, the egg will be classified according to the 4 criteria. ஒரு 4 கிரைட்டீரியாவை எக் கிளாஸிஃபை. பேஜ் நம்பர் 19 மெட்டீரியல்ல பேஜ் நம்பர் 19. ஒன்னு வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் யோக், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் யோக், present and absence of shell, types of development. சரியா? யூஜி அஞ்சலி பிஜி இந்த மேக்ஸிமம் இந்த 4ல இருந்து கொஸ்டின் வருது சார். பேசிக்கா கேட்டா வருது. ஓகேவா? ரொம்ப சிம்பிள். இதெல்லாம் படிக்கவே கூடாது. இதுல என்னன்னா மீனிங், எக்ஸாம்பிள், அவ்வளவுதான். மீனிங் பாத்துக்கணும், எக்ஸாம்பிள் பாத்துக்கணும். இதை தாண்டிலாம் கொஸ்டின் வராது. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, அக்கார்டிங் டு தி அமௌண்ட் ஆஃப் யோக், அதாவது அந்த அந்த எக்ல எவ்வளவு யோக் இருக்குது, ஆன் தி பேசிஸ் வி ஆர் கிளாசிஃபைட் இன்டு தட். சரியா? இதுல ஃபர்ஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் யோக்னு சொல்லும்போது ஏ லெசிட்டல் அப்படின்னு சொல்றோம். ஏ லெசிட்டல் எக். ஏனாவே உங்களுக்கு தெரியும் ஆப்சன்ஸ் மோஸ்ட். அந்த மெமாலியன் எக், மெமாலியன் எக்ல கரு உணவு துகளே இருக்காது, யோக்கே இருக்காது. ஏன் சார் இருக்காதுன்னா அது டெவலப்மெண்ட் ஊம்ல நடக்கும், அதாவது யுட்ரஸ்ல நடக்கும். த்ரூ பிளாசண்டா வழியா மதர் டு ஃபீட்டஸ்க்கு எல்லா ஃபுட்டும் வந்துடும். வேற எதுக்கு அதுக்கு யோக் மாலிகுலு? அதான் ஏலெசிட்டல் மெமாலியன் எக். அடுத்தது மைக்ரோலெசிட்டல். மைக்ரோ அப்படின்னா லிட்டில் ஆர் ஒலிகோலெசிட்டல்னு சொல்லலாம். லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் யோக்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் இன் தட். எக்ஸாம்பிள் ஆம்பியாக்சிஸ், சியர்ச்சின், யூத்ரியன் மேமல்ஸ். இதுல நீங்க எக்ஸாம் ஹால்ல இந்த ஆம்பியாக்சிஸ், ஆம்பிபியன், இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா ரீட் பண்ணுங்க. ஆம்பிபியன் நம்ம கண்ணுக்கு ஆம்பியாக்சஸ் மாதிரி தெரியும், ஆம்பியாக்சஸ் நம்ம கண்ணுக்கு ஆம்பிபியன் மாதிரி தெரியும். ஆன்சர் மாறிடும். இந்த வேர்டு வந்தாலே எழுத்து கூட்டி கூட ரீட் பண்ணிருங்க. கேர்ஃபுல்லா ரீட் பண்ணலாம். மீனிங் ரீட் பண்ணும்போது நீங்க தப்பா ரீட் பண்ண ஆன்சர் தவறாதான் படுவீங்க. ரைட். அடுத்தது மீசோலிசிட்டல். மைக்ரோலிசிட்டல்ல மினிமம் அமௌண்ட்ஸ் இல்ல, மீசோனா மாடரேட். இந்த மீசோலிசிட்டல். சரி, மாடரேட் அமௌண்ட் ஆஃப் தட் யோக்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் இன் தட். மாடரேட்டா இருக்கும், ரொம்ப அதிகமா இருக்காது, ரொம்ப கம்மியா இருக்காது. ஆம்பிபியன் எக், பெட்ராமைசான், டிப்னாய் ஃபிஷஸ். அதுக்கடுத்து மேக்ரோலெசிட்டல் எக், MACRO, மேக்ரோ. மேக்ரோனாவே அதிகமா உள்ளது. அது பாலிலிசிட்டல், மெகாலிசிட்டல், மேக்ரோலிசிட்டல். படம் ஓடுதோ ஓடலையோ மெகா ஹிட் பிலிம் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அந்த மாதிரிதான். அப்போ யோக் மாலிகுல் அதிகமா இருந்தா அதுக்கு பேர் தான் மேக்ரோலிசிட்டல், மெகாலிசிட்டல், பாலிலிசிட்டல். யோக்கு எங்க அதிகமா இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க, ரெப்டைல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ். ஏன்னா இங்க டெவலப்மெண்ட் அவுட் சைட் த பாடி, மேமல் மாதிரி கிடையாது. அப்ப கண்டிப்பா அதுக்கு உணவு வேணும், உள்ள வளரக்கூடிய எம்பிரியோக்கு உணவு வேணும்.
ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட். ஸோ இது அமௌண்ட் ஆஃப் யோக் வச்சு இந்த 4 கேட்டகரியா பிரிக்கிறோம். அடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் யோக் வச்சு அந்த யோக் மாலிகுல் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு அந்த எக்ல, அதை வச்சு பிரிக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஐசோலிசித்தல். இந்த இங்க இருப்பாங்க ஐசோலிசித்தல். ஐசோ வந்து அல்ல கோமோலிசித்தல்னு சொல்லலாம். மேமல்ஸ் ஆம்பியாக்சிஸ் வந்து இருக்கு எக்ஸாம்பிள். ஐசோன மீனிங்கே அதுலயே மீனிங் இருக்கு. ஒன்னோட எல்லா இடத்துலயும் ஒன்னோட டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும் சார். இதுதான் ஐசோலிசித்தல். அடுத்து சென்ட்ரோலிஸ்தல். இது என்னன்னே தெரியல சார், நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் சார் கேட்கறாங்க. சென்ட்ரோலிஸ்தலுக்கு தான் சார் கேட்காங்க. நிறைய எக்ஸாம்பிள் கேட்ட கொஸ்டின் இது. மற்றது கூட அவ்வளவு பெருசா கேட்கல. எக்ஸாம்பிள் என்ன தெரியுமா? இன்செக்ட். இது எப்படின்னா இப்படி இருக்குன்னு சென்ட்ரல் மட்டும் தான் யோக் மாலிகுல் இருக்கும். இது பேர் தான் சென்ட்ரோலிஸ்தல் எக். அடுத்து டீலோலிஸ்தல் எக். இது எப்படின்னா அன்இக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இப்படி இருக்குன்னு வச்சோம்னேன், வெஜிடல் போல்ல ஃபுல்லா நிறைய யோக் மாலிகுல் இருக்கும், அனிமல் போல்ல ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். அதுதான் அன்இக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லக்கூடியது. ஆம்பிபியன் மொலஸ்கன்ஸ். அடுத்தது டிஸ்காய்டல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். டிஸ்காய்டல் எக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எப்படின்னா டிஸ்காய்டல்னா இதுல ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்க் மாதிரி ஒரு இந்த இடத்துல மட்டும்தான் அந்த பார்ட் இருக்கும். யோக் வில் பி ஆக்குபைட் த மேஜர் போர்ஷன் ஆஃப் த எக் எக்ஸப்ட் பிளாஸ்டோடிஸ்க். இது நீங்க ரெப்டைல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் எக்ல பார்க்கலாம். கண்டிப்பா நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, கோழி முட்டை எல்லாரும் சாப்பிட்டுருப்போம். ஹென்னோடைய பாயில்டு எக், அதுக்கு ஆம்லேட் ஆஃப் ஆயில் போட்டதை நான் சொல்லல, கண்டிப்பா எல்லாரும் சாப்பிட்டுருப்பீங்க. பாயில்டு எக் நீங்க உடைச்சு பார்க்கும்போது அந்த லேயர், அதாவது செல்லெல்லாம் உடைப்பீங்க, ஒரு சின்ன லேயர் மாதிரி இருக்கும். அதுக்கடுத்து ஒயிட் யோக் இருக்கும். அந்த ஒயிட் யோக்குக்கு உள்ள எல்லோ யோக் இருக்கும். அந்த எல்லோ யோக்கை நல்லா பார்த்துருக்கீங்களா? இதெல்லாம் ஒரு வேலையா சார்? உடைச்சமா சாப்பிட்டோமான்னு இல்லாம இது பார்த்திருக்கீங்களா அது பார்த்திருக்கீங்களான்னு கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. அதுல சரி பார்க்கல, இனிமே பாருங்க. அந்த எல்லோ யோக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் எல்லோ யோக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த படம் மட்டும் தான் எல்லோ யோக்கு. அதுல ஒரு சின்ன டாட் மாதிரி ஒரு புள்ளி மாதிரி கருப்பா இருக்கும். எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இனிமே முட்டை சாப்பிடும் போது கண்டிப்பா பார்க்கணும். சரியா? அவிச்ச முட்டை சார், ஆம்லேட் போட்ட முட்டையில பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க. அப்போ சின்ன டாட் மாதிரி இருக்கும். This dot we are called as blastodisc. சரியா? இதுதான் பிளாஸ்டோடிஸ்க். யூஜிடிஆர்ல கேட்ட கொஸ்டின் சார் இது. பிளாஸ்டோடிஸ்க். அப்ப இந்த பிளாஸ்டோடிஸ்க்கு தவிர மற்றது எல்லாமே என்ன சொல்றாங்க? யோக். இது எல்லோ யோக், இது சுத்தி ஒயிட் யோக் எல்லாமே இருக்கும். இது என்ன சார் பிளாஸ்டோடிஸ்க்னு உங்களுக்கு தெரியும். இதை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயில் அடுத்த எம்ப்ரியாலஜி அடுத்த டாபிக் வரும்போது சொல்லுவேன். இட் இஸ் a லிவிங் போர்ஷன் ஆஃப் எக். நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின். லிவிங் போர்ஷன் ஆஃப் எக் அப்படின்னா அந்த எல்லோ யோக்ல ஒரு சின்ன புள்ளி மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா? அங்க இருந்துதான் சார் ஒரு கோழி குஞ்சு வெளியே வரும். அங்கதான் சார் ஒரு எம்பிரியோ டெவலப் ஆகும். அந்த புள்ளி ஒரு சின்ன ஒரு பொட்டு அளவு கூட இருக்காது, ஒரு கடுகு அளவு தான் இருக்கும். இனிமே பாருங்க, முட்டை சாப்பிட முன்னாடியே சாப்பிட்டோம் உடைச்சமா சாப்பிடமான்னு இருக்க கூடாது. அதான் ஒரு ஜுவாலஜிஸ்ட் வந்து எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணணும். அப்ப அதுதான் பிளாஸ்டோடிஸ்க்னு சொல்லுவாங்க. இது அப்ப மீதி ஃபுல்லாவே யோக்கு. இதுக்கு வந்து டிஸ்காய்டல் எக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? ரைட். அடுத்தது பிரசன்ஸ் அண்ட் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் செல்லை வச்சு ரெண்டா பிரிக்கிறோம். ஒன்னு கிளீடாய்க் எக், இன்னொன்னு நான் கிளீடாய்க் எக். கிளீடாய்க்னா ஓடுள்ள முட்டை, ஓடட்ட முட்டை, அவ்வளவு முடிஞ்சு. அப்ப ரெப்டைல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கிளீடாய்க் எக். நான் கிளீடாய்க் எக்னா மோஸ்ட்லி அக்வாட்டிக் ஃபுல்லாவே நான் கிளீடாய்க் எக் தான். ஆம்பிபியன்ஸ் லைக் தட். இது ஒரு கேட்டகரி. அடுத்த கேட்டகரி என்னன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டைப் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட். அக்கார்டிங் டு த டைப் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் we are classified into the 2 type. ஒன்னு என்னன்னா டிட்டர்மினன்ட், இன்னொன்னு வந்து இன்டிட்டர்மினன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சார். ஒன்னு வந்து என்னன்னா டிட்டர்மினன்ட், இன்னொன்னு இன்டிட்டர்மினன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்லைன்னா அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது. சரியா? டிட்டர்மினன்ட் எக் ஆர் மொசைக் எக். சரியா? இது என்ன சார் டிட்டர்மினன்ட் ஆர் மொசைக் எக்னா the development of fate உங்களுக்கு தெரியும். இதை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயிலா தனி டாபிக் இருக்கு. அப்ப நான் சொல்றேன். ஃபேட் மேப், விதி வரைபடம். FAT ஃபேட் கொழுப்பு கிடையாது, FATE விதி வரைபடம். Development of the fate of every part of the egg become fixed without liable to change the before or at the time of fertilization. அதாவது ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு முன்னாடியோ இல்லைன்னா at the time of fertilization மட்டும் தான் என்ன செய்யும், அந்த ஃபேட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுமா சார். அது என்ன சார் ஃபேட்னு ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொன்னா அது அடுத்த டாபிக் போயிடும். இப்போ இந்த எக்டோடோம், எண்டோடோம், மீசோடோம் இருக்குல்ல,
இப்ப இந்த பார்ட் வந்து ஐயா மாறும், இந்த பார்ட் இயரா மாறும், இது வந்து ஹார்ட்டா மாறும் அப்படின்னு இருக்கு பாத்தீங்களா? இத விதி வரைபடம். இது எப்ப நான் சில எக்குல வந்து ஜஸ்ட் பிஃபோர் த ஃபெர்டிலைசேஷன் இல்லைன்னா அட் த டைம் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணணுமா, அந்த மாதிரி எக்குக்கு பேர் தான் மொசைக் எக் ஆர் டிட்டர்மின்ட் எக் அப்படின்னு சொல்றாங்க. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரியா? சோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து அன்னலிடா அண்ட் ஆர்த்ரோபோடா. வெரி குட் எக்ஸாம்பிள், அன்னலிடா அண்ட் ஆர்த்ரோபோடா. சரியா? அடுத்த ரெண்டாவது கேட்டகரி என்னன்னு தெரியுமா? இன்டிட்டர்மினன்ட். டிட்டர்மினன்ட் சொன்னேன். இப்ப இன்டிட்டர்மினன்ட் எக் ஆர் ரெகுலேட்டிவ் எக். இது என்ன சார் ரெகுலேட்டிவ் எக் அப்படின்னு கேட்டா, இது நோ ப்ரீ டிட்டர்மினேஷன். எப்ப வரைக்கும்னா நாட் ஃபிக்ஸ்டு அன்டில் தேர்ட் கிளிவேஜ். சரியா? அதாவது இப்ப இது ஜைகோட் இருக்குது, ஜைகோட்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளிவேஜ் நடக்குது, அது வரைக்கும் இந்த பார்ட் இதான் மாறப்போகுது, இந்த பார்ட் இதான் மாறப்போகுது டிட்டர்ன் பண்ணாது. ரெண்டாவது கிளிவேஜ் நடக்கும்போது மாறாது, தேர்ட் கிளிவேஜ் நடக்கும்போது மாறாது. இதுக்கு அடுத்துதான் இந்த பிளாஸ்டோமியர் கண்ணா மாறுது, இது காதா மாறுது, இது வந்து ஹார்ட்டா மாறுது அப்படின்னு இருக்கும். இங்க என்ன சொன்னேன்? ஜஸ்ட் அட் த டைம் ஆஃப் பிஃபோர் ஆர் அட் த டைம் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன்ல ஃபிக்ஸ் ஆயிரும்னு சொன்னேன். இங்க அப் டு தேர்ட் கிளிவேஜ், சாரி ஒரு நிமிஷம், அப் டு தேர்ட் கிளிவேஜ் வரைக்கும் ஃபிக்ஸ் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டேன். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்ப இந்த மாதிரி எக்குக்கு பேர் தான் இன்டிட்டர்மினன்ட் அண்ட் ரெகுலேட்டிவ் எக்னு சொல்றோம். சரியா? ரைட். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து எக்னோடெர்மேட்டா அண்ட் கார்டேட்டா. ஹையர் அனிமல்ஸ் ஃபுல்லாவே இது எக்னோடெர்மேட்டா அண்ட் கார்டேட்டா, இது ஃபுல்லாவே இந்த கேட்டகரி தான். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இன்டிட்டர்மினன்ட் அண்ட் ரெகுலேட்டிவ் எக். ஸோ அப்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுல சப்போஸ் இதுல செகண்ட் டிவிஷன்ல ஒரு பார்ட் ஆஃப் எக் தனியா பிரிச்சு எடுத்துட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன், செகண்ட் டிவிஷன்ல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த எம்பிரியோ வந்து எப்படி டெவலப் ஆகும்? நார்மலா டெவலப் ஆகுமா, ரெகுலரா இருக்குமா, இர்ரெகுலரா இருக்குமா? எனிவன்? ரெகுலரா தானே சார் இருக்கும். ஏன்னா டிட்டர்மினேஷன் எதுவும் டிட்டர்மைன் பண்ணவே டிட்டர்மினேஷன் நாட் ஃபிக்ஸ்டு தி தேர்ட் கிளிவேஜ். அப்ப ரெண்டாவது கிளிவேஜ்ல வந்து டிட்டர்ன் பண்ணல, நல்ல நார்மலா தான் இருக்கும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதே ஃபோர்த் டிவிஷனுக்கு அடுத்து நடந்தா இங்க ஒரு பீஸ் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டா அது கண்டிப்பா இர்ரெகுலரா இருக்கும். இதுதான் மீனிங் சார். இதுக்கு பேர் தான் இன்டிட்டர்மினன்ட் ஆர் ரெகுலேட்டிவ் எக், டிட்டர்மினன்ட் அண்ட் மொசைக் எக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இவ்வளவுதான். ஒரு எக்ல டைப்ஸ்ன்னு கேட்டா இதை தாண்டி கொஸ்டின் வரவே வராது. நோ சான்ஸ். ஓகே ரைட். இன்னைக்கு ரொம்ப டைம் ஆயிருச்சு. இன்னைக்கு இதோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கிடுவோம். நெக்ஸ்ட் இன்னைக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டினுக்கு நடத்திருக்கேன், அவ்வளவுதான். எப்பயுமே 1.5 மணி நேரம் நடத்தினா ஒரு கொஸ்டின், அவ்வளவுதான். சரியா? ஒரு கொஸ்டின் தான் எடுத்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இதுல அடுத்து நம்ம இதுல பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்னன்னா, 2 முக்கியமான டாபிக். கண்டிப்பா எப்பவுமே அதுல கொஸ்டின் வரும். ஏன்னா கேமெட்டோஜெனிசிஸ்ல கொஸ்டின் மிஸ் ஆனா ஃபெர்டிலைசேஷன்ல கொஸ்டின் மிஸ்ஸே ஆகாது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இது ரெண்டு முக்கியமான டாபிக் இருக்கு நம்ம சிலபஸ் படி. ஒண்ணு வந்து என்னன்னா ஃபெர்டிலைசேஷன், அதுல பார்த்தினோஜெனிசிஸ். சரியா? பார்த்தினோஜெனிசிஸ் ஒரு டாபிக் இருக்கு. இந்த 2 டாபிக் வந்து இதை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ரொம்ப டீட்டெயிலா நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் இதோட நம்ம முடிச்சுக்கிடுவோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். சரியா? வெயிட். தேங்க்யூ.